So you have done acting, you have done singing, you have done television, you have done movies. बहुमुखी So, प्रतिभाना धनी धनी, છીએ yes. અમે. 3 साल के थे तभी से सिंगर. तो हमारा सैम्पल? यार अभी तो आपने बताया हम गाने भी वाले हैं वो. Oh my god, it's out! Yes, yes, yes. મારા ગુરુજી શ્રી શ્રી ઢેંચાક પૂજા જેટલું ખરાબ ગાઈશ ને વિરાજ એટલું લોકોને ગમશે. સેલ્ફી મેને લે લિયા સેલ્ફી મેને લે લિયા How do you manage to work with him? નો આઈ ગોટ પેડ નો તો મને એમાંથી 80% એક્ટિંગ ના હતા ને 20% ચૂપ રહેવાના હતા. Okay, let's talk about the movie. Jamkudi. મૂવી Yes. અમારી Yes. મૂવી આવે છે. A very interesting name. કેમ જમકુડી? એટલે આ જે એક રાજાને સોસરાની ગીત છે ને એને અમે એક ટ્વિસ્ટ આપી છે. એટલે ઈ ગીતથી જ આ ફિલ્મ ઇન્સ્પાયર થઈ છે. અચ્છા. એક રાજાને સોસરાની જમકુડી રે જમકુડી હું તો બહુ રૂપાળી કામણગારી જમકુડી રે જમકુડી અંધારામાં ચમકનારી પ્રજા કરે. Hello. ક્યાં હલો? होस्ट कौन है पहले वो डिसाइड कर लेते हैं. હોસ્ટ તમે હોસ્ટ હા. होस्ट कौन? Okay, ठीक है. So finally if they allow me. Well, મને એવું લાગે છે કે એમને કરવા દેવાય. હા તું બોલવા દેશે તો સોરી કરો thank you. Thank you. Welcome to. Okay. आप ही कर लो अभी. વેલકમ ટુ ધીસ પોડકાસ્ટ. आज हमारे साथ बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है. सो वी हैव विराज गिलानी, मानसी पारेख, दोनों एक्टर, दोनों सिंगर, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. दोनों सिंगर? ही कब से सिंग्स रियली singer वेल. हो? या હું ક્યારે वो 3 साल के थे तभी से सिंगर. તમે મારું સાંભળ્યું? या अभी तो आपने क्या बताया हम गाना? गाने भी वाले हैं वो. ઓ માય ગોડ ઇટ્સ આઉટ. यस यस यस. અરે યાર મારા ફેન્સ. ओके, सो ये दोनों का इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है. सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट. किससे चालू करें पहले? આઈ થિંક મિસ્ટર ખિલાની આઈ થિંક बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं ये तो. ટોસ કરીએ આપણે. टॉस करिए. ટોસ अपन वो करते हैं. क्या? ઈ શું હોય? वो बचपन में करते हैं ना वो हाँ. गुजराती में हाँ, आने हाँ. पाकवानु कहवाय. हाँ, done. Let's do चलो this. करिए. આમ કરતો આમ Yes, yes. હું હાથ લગાડું. हाथ जो से. Okay. 1 2 3. Okay. Again. 1 2 3. Okay. તમારે जीत ચાલુ કરો. Yes. ચલો So you're the winner. Let's start with you, Mansi. Yes. Let's start with the basics. Help us understand your journey. How did your journey in singing and acting start, and what was first? આઈ વોઝ ઓલવેઝ અ સિંગર. હું નાની હતી ત્યારથી, જ્યારે 4 વર્ષની હતી ત્યારથી મારા નાનીમાં મ્યુઝિક શીખતા હતા. તો ત્યારે એમની બાજુમાં બેસીને હું પણ ગાતી હતી. તો જે મ્યુઝિક ટીચર હતા એમને મને સાંભળીને કે આ તો બહુ સુરીલું ગાય છે, તો આને શીખવું જોઈએ. એન્ડ દેટ્સ હાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ એન્ડ દેન આઈ લર્ન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક. મેં પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય જે ગુજરાતી સુગમ સંગીતના બહુ મોટા દિગ્ગજ કલાકાર છે એમની પાસે પણ ગુજરાતી સુગમ સંગીતની ટ્રેનિંગ લીધી. એન્ડ ઓલ ધીસ વોઝ હેપનિંગ while I was studying my BA in English literature at St. Xavier's. So I was doing that and I was also doing Gujarati. So એ ગુજરાતી ભાષા પ્રતિનો જે પ્રેમ છે પહેલેથી જ છે મને. And then Ekta Kapoor was auditioning for a show on MTV because ત્યારે this was almost 18 years ago. And that's when she discovered me and launched me in the show called Kitni Mast Hai Zindagi. અને ત્યારથી મારા ટેલિવિઝનની જર્ની શરૂ થઈ ગઈ. અને પછી ટીવી ઉપર ઘણા બધા શોઝ કર્યા છે મેં. ગુલાલ, સુમિત સંભાલેગા, ઇન્ડિયા કોલિંગ, સો બીજા 3-4 શોઝ પણ છે. પણ બેસિકલી દી શોઝ હેવ બીન મેમોરેબલ. અને યુ નો એ જમાનામાં તો ઓફકોર્સ સોશિયલ મીડિયા નહોતું, તો પીપલ યુઝ ટુ ગેટ અ લોટ ઓફ દેર એન્ટરટેનમેન્ટ ફ્રોમ ટેલિવિઝન. So that's how my journey began. And then, of course, Parthiv is a singer and I do shows with him as well. I do music whenever I get the time. Wow. So what do you enjoy more, singing or acting? Both. See, singing is my passion. It's like singing, you know, like Viraj also knows કે હું જ્યારે shoot કરું ત્યારે મારું music is like on loudspeaker. કોન્સર્ટ ચાલતો હોય એમના. એટલે આપણે કેવું પડે કે કોણ વગાડે છે, પછી ખબર પડે કે પ્રોડ્યુસર વગાડે છે. વાવ हाँ, चलाओ વગાડો वगाड़ो. હજી થોડા આ કેમ આટલું ધીરું વગાડો છો? હજી તમે loud હજી થોડું લાઉડ કરો. અમારા કાનમાં વગાડો ને, પૈસા ફેંકીને અમારા કાનમાં વગાડો. आज शूट मत करो, आज खाली गाइए. Anyway, so yeah, music I love. And that's always going to be my passion. But you know, it's great. I think every artist should have training in music. Right. I was about કેમ to કે say છે ને that. મ્યુઝિક ટીચીસ યુ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ. રિધમ, ઓફકોર્સ રિધમ અને સુર. કોમેડીમાં પણ ટાઈમિંગ, રિધમ, સુરની વાત હોય છે. એક્ટિંગમાં પણ રિધમ અને સુરની વાત હોય છે. સો ધીસ થિંગ્સ હેલ્પ મી અ લોટ એઝ એન એક્ટર.
અને એ ઓફકોર્સ મને જ્યારે મેં શરૂ કર્યું ત્યારે ન રિયલાઇઝ થયું બટ એઝ આઈ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ એઝ એન એક્ટર આઈ રિયલાઇઝ કે ઓ યુ નો સીન્સમાં પણ એક ફ્લો હોય એક Subconsciously it rhythm makes a હોય છે difference. યસ Yeah. સો આઈ થિંક માય ટ્રેનિંગ એઝ અ સિંગર રિયલી હેલ્પ મી એઝ એન એક્ટર એન્ડ બોથ આર ઇક્વલી ક્લોઝ ટુ માય બહુમુખી પ્રતિભાના ધની કહી શકીએ. બહુમુખી So, પ્રતિભાના ધણી છીએ yes, અમે multifaceted personality Personality. ke owner. So you have done acting, you have done singing, you have done television, you have done movies, યસ you have done modeling. That's what Wikipedia યા says. સો મોડલિંગ ઇન એડ્સ મે બી ધેટ્સ વોટ દે Okay. મીન Yeah. પણ વિકીપીડિયા તો ફાલતુ કાંઈ બી બોલતું કાંઈ પણ બોલે મને મને 34 आपके बारे में क्या बोलते हैं વર્ષ Wikipedia? 34 તો વર્ષ તું છે તું તો 35 વર્ષ So how old are you? 24? કોમેન્ટ્સમાં ગેસ કરજો મારી એજ બટ મને કીધું મારી વાઈફ બી છે મારી ગર્લફ્રેન્ડ બી તો છે છે ને બંને પછી બીજું શું લખેલું મારું બર્થડે Who is your 31st favorite? માર્ચ હા Who's your favorite? If જે મારી according to Wikipedia- ગર્લફ્રેન્ડ છે હવે તો નથી હવે મારી ફિયોન્સી છે ઓ યા બટ મારી સિંગિંગની જર્ની ચાલુ થઈ જ્યારે How do you know? I was about to ask. મેં તો આને આપણે content વિશે નથી પૂછવું. I'm 6 going to ask him about વર્ષથી singing. મેં ચાલુ કરેલું સિંગિંગ મારા ગુરુજી શ્રી શ્રી ઢેંચાક પૂજા મને મારી આંગળી પકડીને મને ચલાવ્યું કે જેટલું ખરાબ ગાઈશ ને વિરાજ એટલું લોકોને ગમશે Yes. બીકોઝ પીપલ વિલ ટોક અબાઉટ યુ સારું તો બધા ગાય છે ક્યારે એ તો ખરાબ કઈ રીતના ગાવાનું ધેટ્સ હર એજન્ડા એટલે આપણે કાન પકડીને વાત કરીએ બરાબર છે શ્રી શ્રી ઢેંચાક મહા પૂજા. ઢીંચાક પૂજા એ મને કીધું તો જરા ગાઈ લ્યો ને Yes. ગીત તમારી સેલ્ફી મેને લે લી આજ સેલ્ફી મેને લે લી આજ એવું એક સોંગ છે એનું हाँ हाँ. વધારે ના ગાઈ શકું और ये कौन सा राग था? પેલું કહેવાય ને, બહુમુખી રાગ how do you manage to work with him? નો આઈ ગોટ પેડ નો તો મને એમાંથી 80% એક્ટિંગ ના હતા અને 20% ચૂપ રહેવાના હતા એટલે હું ચૂપ હતો સેટ પર સરસ અહીંયા તો એવું કઈ છે નહીં. આઈ કઈ નથી Okay. આઈ એમ No યોર holds barred. બીકોઝ ઓલ ધ લવ ના ફોર પણ અમે જ્યારે શૂટ કરી રહ્યા હતા જમકુડીનું ત્યારે વિરાજ તમારી સાથે વાત કરતો જ નહોતો હું બહુ એનું એક આખું બોયનું ગેંગ હતું અચ્છા. મને બહુ જે ગમે. બધા બોયઝ હતા ને સેટ ઉપર એ લોકો બધા એકલા એટલે બધા સાથે જાય ડિનર કરવા જાય મજા કરવા જાય પિકનિક ઉપર જાય અને પછી એની સ્ટોરીઝ મૂકે મારી અને boys હું gang. એકલી બેઠી હોઉં રૂમમાં અને મને લાગે ઓ અચ્છા આજે આ લોકો અહીંયા ગયા ઓ અચ્છા આજે આ લોકો અહીંયા જમવા ગયા આવું કેમ? અમે લોકો બસ પ્લાન કરતા હતા આવા કે હોય. આજે પાર્થિભાઈ આજે આવ્યા છે હવે તો માનસીબેન બહાર આવશે જ નહીં ને. તો અમે લોકો હવે તો આપણે જવું પડશે યાર કેમ કે પછી બધાની ફેમિલી તો અમારું કોઈ ફેમિલી નહોતું તો વી ફાઇન્ડ ફેમિલીઝ ઇન આર બોય ગેંગ અચ્છા અમારા બોયઝ ને હોય કે સમટાઈમ્સ સી આઈ ટેલ યુ when we have a girl in a group no like girls in group it's a great thing મજા આવે પણ આપણા લાઈફમાં બહુ ડિસિપ્લિન આવે છોકરાઓના Yes. લાઈફમાં આપણા પછી લાઈફમાં બહુ બધી વસ્તુ આવે કે આવી રીતના રહેવાનું યુ નો વી હેવ ટુ એટલે મને Respect, આદર, એવું બધું થઈ જાય. ઇન જનરલ આપણે ક્યારેક ક્યારેક છે ને વિચાર્યા વગર બોલતા ફ્રેન્ડ સામે છોકરાઓ Yes, સામે ને yes. બધું તો મને એ છે ને ક્યારેક ક્યારેક આઈ લાઈક ટુ બી ઇન ધેટ ઝોન આઈ લાઈક ટુ સમટાઈમ્સ આઈ કીપ મારા વોટ્સએપ ગ્રુપ પર બી અમે લોકો Like to be in the જ્યારે વાત boys zone. આઈ લવ માય બોયઝ એવું નથી કે આઈ ડોન્ટ લવ માય ગર્લ્સ ને ફ્રેન્ડ્સ બધા બધા છે બટ આઈ લવ બિંગ અરાઉન્ડ વિથ માય બોય બીકોઝ વચ્ચે શું થઈ ગયું હતું અમે લોકો અમારા ઓફિસમાં કાંઈ ને કાંઈ કામ કરતા હતા અને યુઝ્યુઅલી ઇફ આઈ ટેલ યુ સમથિંગ ઇફ યુ આર આપણે ફ્રેન્ડ્સ આઈ ટેલ યુ કે અરે જાના પકામાં ચલી જશે જાય જશે તો એ વખતે મેં છે ને એટલે મારા ફ્રેન્ડને કીધું હશે તો મારી જે ફ્રેન્ડ હતી જે અમે લોકો બહુ ટાઈટ છે તો એ મને કે ऐसे नहीं बोलते ना उसको बुरा लगा तो તું અમારા વચ્ચે છે ને ડિસિપ્લિન નહીં લાવ નહીં લાવ. અમે લોકો આવી રીતે વાત કરવાના છે કે આવી થઈ જાય તો પછી છે ને યુ નો વેન વી women in boys life or men's life they try to make us better humans Yes. Which we don't want to. which sometimes I don't want to and generally whatever I am today is because of my mom my nanny my fiance what it's because they have made me a better person for this world and Right. I'm generally grateful but sometimes I want to just be with and એમ નહીં કે લોન્ડાઓ સાથે અમે લોકો બેઠા ત્યારે ગાંડાજી વાતો કરે we don't disrespect anyone but અમારો એક બોન્ડિંગ હોય ને મને ઈ બહુ ગમે બોન્ડિંગ કે અમે લોકો Yes. કાંઈ બી વિચાર વગર જે કારણ કે જે ખાવ એ ખાઈ રસ્તાની માટી ખાઈ લઈશું અમે લોકો Yes. પણ ક્યારેક ક્યારેક પેલું હોય ને કે માટી અનહાઇજેનિક હોય મને એવું બધું ના ગમે ક્યારેક પણ હું એવું બોલતી જ નથી તમારી વાત જ નથી. અનહાઇજેનિક હોય માટી અનહાઇજેનિક હોય ન હોય માટી હોય. બહુ સારી હોય અરે છોકરાઓને રસ્તાની- માટીમાં રમાડો એ લોકો વધારે સ્ટ્રોંગ થાય No, but this is true. Only yesterday, one of my friends sent me a post that for boys, it's a therapy to be in the boys' gang. Yes. At least twice in a week, if you're in that boys' gang, you will never have depression. બટ ઇવન ગર્લ્સ કે लिए गर्ल्स Of course, गैंग इज girl अ gang. थेरेपी So we are not saying that girl gangs are So, wrong. yeah. We are saying boy gangs are You right. didn't have a gang.
I didn't have a gang. No, Yes. I was with a gang of boys. Yes, yes. So it's okay. I mean, Yeah, then it's wrong. You should You have. have to find a tribe. I found my tribe with all the animals that we were shooting with. But આમને જે કીધું ને that's very relatable. So I'll tell you my story. So I came from Gujarat, right? અને ગુજરાતમાં તો કેવું હોય સ્કૂલમાં બોયઝ અલગ ગર્લ્સ અલગ. In some schools you are not even allowed to talk to each other. What? Yeah, it's a thing of indiscipline, you know, if you're talking to a girl. How is this? This is Yeah. seed level આપણે change કરવાનો છે. What is this indiscipline? Yeah, હા, yes. So ત્યાં બોયઝ સ્કૂલ પણ હોય ને ગર્લ્સ સ્કૂલ That પણ is fine. સેપરેટલી હોય અને boys and girls usually they never sit together, especially in, let's say, Kathiawad towns or in Surat. Okay. Right. So I've studied in Surat. So we had this separation, right? And of course, you know, we are always in our boys gang, right? I've never had a female best friend until 12th standard. In Gujarat, we have 12th standard. Here you have junior Were college you in after love with 10th. that person? Sorry, Were you in love with that person? I'll come to that later. Okay. Well, there is so I come from this place called Kandili, Borivali, Malad, which is highly in Gujarat more Yeah. than it's in Mumbai. Yeah. And ત્યાં when I used to play cricket and all, ત્યારે મારું upbringing બી આવું જ હતું કે ક્રિકેટમાં કેચ છોડી દે ને તો કે શું છોકરી જેવા કેચ છોડી હા, દે yes. એ છોકરી આપણે મમ્મી પપ્પા બી આપણે નથી કહેતા કે છોકરીની જેમ રડી છોકરી જેવી વાતો નહીં કરવાની. છોકરી જેવી વાતો Yes. મંગડી પહેરી છે all these things. In there are so many movies also that say કે મેને ચૂડિયા નહીં પહેરી એટલે ચૂડિયા પહેરીને તો ખરાબ થઈ Yes, yes. So it's our upbringing, but Yeah. when I came to Andheri to work or in the south of Mumbai, then I realized the culture is something different and a better. એ બધું સાથે હોવું જોઈએ બધી વસ્તુ બહુ બધી વસ્તુ હોવી જોઈએ સાથે. So and we all need each other Yeah. at every point of life. Yes. So respect everyone in the same Yeah. way. That's what I also learned. It's same story. So with all due respect to boys and boys gang, we have to give it to them. Yeah. Girls are, women are way more emotionally sensible and strong In every way. in every way than men. 100%. Right? So we have to give it to them. I didn't say it. Y'all said it. We Yeah, never I denied. genuinely believe. We Yes, never yeah, denied. yeah. And see, it's like alcohol. You know it's wrong. Yeah. And you know it will harm your body, but still sometimes you drink. Yes, yes. Not me, but Yeah. sometimes you drink because you want to enjoy that high. Right. It's that. Yes. Viraj, let's start with your journey. How did you decide to start creating content? And how was the initial phase like? મારું મને પહેલાથી જ ખબર નહીં ફોર સમ રીઝન આઈ લવ્ડ અટેન્શન એન્ડ હાઉ લાઈક મને એટલું હતું કે મને બસ હું ક્યારે રૂમમાં જાઉં મને બધા લોકો જોવા જોઈએ હું કાંઈ બી કરું તો મને લાગે કે બસ આ વાવ આ વિરાજ મને તારીફ બહુ ગમે પોતાની કોઈ કરતું હોય રીતના એટલે પણ મસ્ત લાગે યાર. થેન્ક્સ યાર તું સારું બોલે છે તું બી So I wanted to be famous for some reason. I don't know why. But then I later realized that it's a bigger social responsibility than just being famous. Yes. તો ત્યારે મેં થોડું બહુ સ્ટાર્ટિંગમાં I did some બિલ્ડિંગમાં બીજાની મિમિક્રી કરવાનું નાનો હતો ત્યારે and all these things. That's how it started. And then I randomly messaged 2-3 people when I grew up. ત્યારે મને લાગ્યું કે હું ગુજરાતીમાં મારે કાંઈ કરવું છે ટાઈમ પાસ. And then I saw a lot of other comedians in Gujarati and a lot of people in general. તો મને બરાબર રિસ્પોન્સ ને બધું ના આવ્યું મને મેં કે હજી આઈ થિંક આઈ એમ નોટ ધેર યેટ પછી મેં મારી કોલેજ કર્યું બટ ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન્સ વર ટેરિબલ ઇઝ અ ગુડ વર્ડ ટુ બી ઓનેસ્ટ આમાં રાખવા જાઉં તો ઇટ વોઝ વર્સ દેન ટેરિબલ સો આઈ સ્ટોપ્ડ એવરીથિંગ એન્ડ સ્ટાર્ટેડ સ્ટડીંગ અને ભણવામાં બી થોડુંક બહુ લફડા થતા હતા ફીસ નહોતી ભરાતી બરાબરથી અને ઓલ ધોઝ ઇશ્યુઝ પછી NMIMS કોલેજમાં તો મારા પૈસા ફીસ એન્જિનિયરિંગ કરતો હતો અને પછી પૈસા ભરવાનો 2.5 લાખ રૂપિયાની ફીસ હતી then we decided we have to drop out and I spoke to my parents said I want to give me a year I want to do something of my own like I want to do something which I can be happy and I can provide you guys with a lot of comfort so they said okay fine you take a year if not then we'll figure out something એટલે અમે લોકો ઉધાર પર અગર મારે કાંઈ ખાવું હોય તો ઉધાર પર ખાતો હતો મને પિકનિક જવું સ્કૂલના તો ઉધારથી ખાતો હતો બધી વસ્તુ ઉધાર પર ચાલતી હતી ઘરે લોકો આવે પોલીસવાળા બહુ લોટ ઓફ ઇશ્યુઝ સો મારું ચાઇલ્ડહુડ વોઝ ઓલવેઝ કે મને ખબર પૈસા નથી પણ મને મારા બધા ફ્રેન્ડ્સ કરે છે તો હું કેવી રીતના કરું મને એવું બધું હતું કે મને બહુ ઇન્સિક્યોરિટી બધી વસ્તુની કે એના પપ્પા છે સાથે એના પપ્પા કેટલી મસ્ત કરે છે એના પપ્પા રિક્ષામાં લઈ જાય છે મને તો હું ચાલીને જાઉં છું બસમાં જાઉં છું ઓલ ધીસ ઇશ્યુઝ વર ધેર તો મને બહુ આ બધું લાગતું હતું મને તો મને વિચાર્યું કે મને છે ને એટલું મોટું મને વિચારવું જ ન પડે કે હું કેમાં જાઉં છું શું કરું છું ને બધું તો દેટ વોઝ માય બેઝિક આઈડિયા પછી મેં કોન્ટેન્ટ પોતાનું મારા ફ્રેન્ડે કીધું સ્નેપચેટ કરીને કે એપ છે ડાઉનલોડ કર બહુ મજા આવશે આપણે એકબીજાને ફોટા મોકલો એકબીજાના મેં તો ઓકે ઠીક છે ડાઉનલોડ કર્યું ત્યાર પછી ખબર સ્ટોરીઝ હોય એમાં 24 hours સુધી રહે તો મેં નાના વિડીયોઝ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું મારું પોતાનું વિડીયોઝ બનાવ્યા એમાંથી 1-2 લોકોને ગમવા માંડ્યા પછી મારા જે સ્કૂલ ફ્રેન્ડ્સ છે તો ધીઝ વર માય
કોર ઓડિયન્સ જે એ લોકોને ગમે તો મજા આવી ગઈ મને. સો ધીસ આર માય લાઈક 10-15 Yeah. પીપલ જે એ લોકો શેર કરે કે વિરાજ કો ફોલો કર, વિરાજ કો ફોલો કર, રીતના કરીને આગળ વર્ડ વધાર્યા. પછી આઈ કેમ ઇન ટુ ધ લિસ્ટ ઓફ ટોપ 20 ઇન્ડિયન્સ યુ શુડ ફોલો ઓન સ્નેપચેટ. એમાંથી wow. આવ્યું. That's why my mom or my family got confidence કે okay he can do something like life. પછી એના કરીને And છોડી. how long was that journey? 2-3 years. Was this while you were studying? Yeah, this was studying. પછી મેં કોલેજ છોડી દીધું, મારું પતી ગયું. પછી then I joined into Filter Copy કરીને એક YouTube ચેનલ હતી. then એટલે મેં છે ને 3-4 TVF AIB Filter Copy. AIB વાળાએ મને રિપ્લાય ના કર્યું, TVF વાળા રિપ્લાય ના કર્યું. ફિલ્ટર કોપીએ મને જોયું, ખાલી વાંચ્યું મારો મેસેજ. મેં કીધું કોઈ માણસ બેઠું જ ત્યાં. લાઈક અ ક્રીપ on a social media. I started messaging, hey, big fan, please. મેં કાંઈ વિડીયો નતો જોયેલો. પ્લીઝ રિપ્લાય. ગાંડા નહીં, રોજ 3-4 મેસેજ કરું એ લોકો. પછી એક મેસેજ આવ્યો કે આમ હાથ જોડવાનો મેસેજ આવેલો, Oh shit. પ્લીઝ અમને મેસેજ કરવાનું બંધ કરો, આ ઇન્ટરવ્યુ લઈ લો અમારાથી, પ્લીઝ અમને આ હેરાન નહીં કરો અમને. તો ચલો ઇન્ટરવ્યુ મળી ગયું મને. ઇન્ટરવ્યુ કર્યું, એ લોકો કે આ કેવો માણસ છે, પણ દે આઈ ડોન્ટ નો સમવેર આઈ ગોટ અ કોલ ધેટ કે વી રીલી લાઇક યુ અને વોટ વુડ બી યોર રેમ્યુનરેશન. આઈ વોઝ ટેરિબલ ઇન ઇંગ્લિશ. મને લાગ્યું કે મારાથી બ્રાઇબ લે છે, પૈસા. Same. મને લાગે છે કે મારાથી બ્રાઇબ લે છે કે એ મેં કીધું રેમ્યુનરેશન વિલ બી 18,000 રૂપીસ. મને કહે 18,000 રૂપિયા લાગે જોબ દેવા માટે. એટલે મને લાગ્યું કે યાર બિચારો યાર 18,000 માંગે છે, હું ક્યાંથી કાઢું 18,000? મેં તો કે આઈ ડોન્ટ હેવ મની. તો કે બ્રો આઈ એમ ગિવિંગ યુ 18,000 રૂપીસ. ઓ પૈસા આપે છે. મેં કીધું વોટ એવર ઇટ ઇઝ આઈ મીન કટ કરો. પછી મેં તે વખતે છે ને હા યા પછી હું જોરથી રાડા પાડ્યા. મેં કીધું યાર પૈસા મારા પોતાના પૈસા આવશે. Yes. એના થોડાક પહેલાથી આઈ સ્ટાર્ટેડ ડુઇંગ હોસ્ટિંગ. મેં કમસે કમ 300-400 સંગીત સંધ્યા હોસ્ટ કરી. Oh wow. બધા જગ્યા પર જઈને 1,500 રૂપિયા મળે ને નવરાત્રીના પાસીસ વેચ્યા છે ને કોરા કેન્દ્રના જવું જતો ત્યારે પાસીસ વેચે માર ખાધો છે ને આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ અર્ન માય લાઇવલીહુડ. મેં કોઈ ડીજે બિલ્ડિંગમાં ડીજે પાર્ટી હોય કે બિલ્ડિંગમાં 31st નાઇટ હોય કે કોઈના અમીર ઘરના ટેરેસમાં બર્થડે પાર્ટી હોય જ્યારે લોકો ખાઈ લે પછી ખાવાનું હોય ત્યાં હોસ્ટ કર્યું છે, બેઠો હું. એક જ શર્ટ ચલાવ્યું છે, એક જ શૂટ ચલાવ્યું છે, ફ્રેન્ડનું ભાડા પર લીધું છે, સોક્સ બી નહોતા પૈસા. એ બધું ઓલ ધીસ થિંગ્સ આઈ હેવ ડન બિફોર આઈ ગોટ માય ફર્સ્ટ ફિક્સ સેલેરી જોબ. ત્યાંથી મારું જે ચાલુ થયું, શીખ્યો, બધું વસ્તુ કરી મેં કે આવી રીતના લખાય, આવી રીતના જોક્સ હોય, આવી રીતના માર્કેટ કરાય, આવી રીતના પોતાય, આવી રીતના એક્ટિંગ કરાય. દેટ્સ હાઉ ધ જર્ની સ્ટાર્ટેડ. ને પછી અહીંયા સુધી આવ્યું. પછી માનસીબેન મને મળ્યા. Okay. One very random thing. What's your thing with that red shirt? Which Checks. shirt? Red and black checks. I don't know. I just feel like મારા સ્કિન ટોન સાથે મેચ થાય. બહુ બધી વાર since you said that એક જ shirt એક જ પહેરી હતું મારી પાસે એ વખતે સારું. Okay. But bro, this story is so relatable. Can I just interrupt? I Yeah, also feel કે ઘણી વાર એડવર્સિટીમાં છે ને તમે જેટલું શીખો એટલું તમે સક્સેસમાં ન શીખો. But I think it's a great thing and being from middle class is great. Yes. Because middle class થી તમે હો ત્યારે તમે પૈસાની વેલ્યુ સમજો. Yes. Even I was from a middle class family અને જ્યારે તમે પછી એસ્પેશિયલી મીડિયામાં આવો ને અને મીડિયામાં તમે બીજા બધા જે ઘણા એફ્લુએન્ટ ફેમિલીઝથી એક્ટર્સ કે મોડલ્સને જુઓ એન્ડ યુ રિયલાઇઝ કે યાર ઓકે આ જો આ ડિઝાઇનર કપડાં પહેરે છે પણ ઓ હું ક્યારે પહેરીશ યુ નો કે ક્યારે મારે હું ક્યારે અફોર્ડ કરી શકીશ એન્ડ ધેન વેન યુ કેન એકચ્યુઅલી અફોર્ડ ઇટ તમને એની વેલ્યુ વધારે Yes. રિયલાઇઝ Yes. તમે You really પહેરો નહીં. enjoy. ત્યારે તમે પહેરો નહીં. કારણ કે અમને કોઈ આનો શું મતલબ છે, અમને ખબર સારા કરી શકે છે આપણે. બટ યા યુ એન્જોય Yes. એવરી મતલબ એ બિટ. excitement હોય કે યાર Yeah. કોઈ નવી વસ્તુ લીધેનું excitement છે. You feel that sense of એની achievement. વેલ્યુ તમને Yes. રિયલાઇઝ થાય પછી Yeah. because you worked hard to achieve it. Right. And that's the one thing that Parthiv and me also want to instill in Nirvi, like you know कि just because she has more than what we had when we grew up, it doesn't mean કે you know hard work ની value તમે ન Right. રાખી શકો. Right. That's a very good way to Yeah. bring up your kid. Kids, Because yes. આજના છોકરાઓ જેટલા બી મેં અત્યાર સુધી જોયા, I don't know if I'm not a parent, so I don't know, but still I feel like કે એટલું સંભાળીને રાખે ને એના છોકરાઓને હા કે Yeah. એ આમનું નહીં કરવાનું, ટચ નહીં કરવાનું, Yes, અને yes. ના રે નો ડોન્ટ ઈટ એ બધું Yeah. બધું ખબર કે રીતના પડશે Bad યાર. words નથી બોલવાના. અરે આ નથી તમે કરવાના. મધર્સ જે છોકરાઓને ગાર્ડનમાં બેરફૂટ ન જવા દે Yes. એ કે ના 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 ત્યાં એ માટી છે મેં કીધું માટીમાં તો માટીમાં તો રમવાનું રમવાનું હોય છે, અહીંયા હાર્વર્ડ થી સ્ટડીઝ આવે છે અમે તો સાયન્ટિફિક માટી સ્ટડીઝ ખાતા આવે છે Yeah, કે તમે માટીમાં રમાડો છોકરાઓ એ Yes. લોકો વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ બને Yeah. પણ બધી મધર્સ કે ના 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 એને સોક્સ પહેરાવે એને શૂઝ પહેરાવે મેં કીધું પ્લીઝ યાર It's ડોન્ટ better to have a street smartness than because કે ને ઘરે રહી રહીને માણસો જેટલું ઘરવાળા શીખવાડશે એટલું જ તમે Yes. શીખશો. ગુજરાતીમાં એની કહાવત શું છે ખબર જે ચરે જે ફરે ઈ ચરે Exactly. જે એક ફરે ઓર ઈ કહાવત ચરે. હે દીકરો અને રૂપિયો જેટલો ફરે એટલું વધારે સારું. થોડું જેન્ડર બાયસ છે બટ જૂની કહાવત છે.
But, ના જ રેવા દો ઈ કાવત છોકરીઓ બી ભણે ને ફરે ને બધું But Mansi, I love your videos with Nirvi. You should post more of them. Oh, Why are you not Nirvi posting? is a darling. એને like, and if anything wrong you say, she will catch you. She will look at you like, વિરાજને કેવો લુક આપ્યો? આવી રીતના નો અમારું છે ને I'll tell you a very good story. Nirvi came to the sets ને વચ્ચે અમારું છે ને અમે લોકો કોઈ અમારું જે મેઇન સોંગ છે ને થોડુંક બરાબર નહોતું બનાવ્યું, એટલે રફ હતું એકદમ બહુ. તો ત્યારે અમે લોકો એના મળતું જેવું સોંગ ને એના પર થોડા હિન્દીમાં અમે લોકો એ સોંગ પર અમે રિહર્સ કે શૂટ કરતા હતા કાંઈ વોટ વોઝ ધેર સમવેર. સો નિર્વી તરત આવીને કે મમ્મા તમે કેમ આ સોંગ પર ડાન્સ કરો છો? તો એટલે કે અરે યુ આર નોટ પ્રિપેર્ડ નો, તમારા સોંગ નથી પ્રિપેર. ત્યારે તો અમને પ્રોડક્શન પર આવ્યું કે અરે બાપરે આ તો હિસાબ માંગે છે યાર. Yeah, she is the smartest kid I've seen, and in terms of drawings, in terms of art, in terms of listening, talking, she is better than But what you genes, and man? I also right now. Parthiv bhai and Mansi bhabi. No, but can I just say this? I think all children, એ લોકો બહુ સ્માર્ટ હોય છે, બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય છે. એટલે એઝ અ પેરેન્ટ મેં તો ડિસાઇડ ઓલવેઝ એ જ કર્યું હતું કે છોકરાઓને છે ને તમે બહુ બેટા આમ નહીં કરો, બેટા ઓલું નહીં બોલો, એવું હું કહું જ નહીં નિર્વીને. ઓફકોર્સ બહુ રોંગ વસ્તુ કરો તો એને ના પાડું, Right. બટ આઈ લેટ હર એક્સપ્રેસ હર સેલ્ફ ફ્રીલી, Right. બીકોઝ છે ને એ લોકોમાં કોન્ફિડન્સ ઇનેટ આવી જ જાય. Yes. આપણે આપણા ફિયર્સ એ લોકોમાં નાખીએ ને તો એ લોકો વધારે ડરવા માંડે. Yes. પણ આપણે એ લોકોને કહીએ ને કે ઓકે જસ્ટ ગો એક્સપ્લોર, Yeah. તો સડનલી એ લોકો પોતે રિસ્પોન્સિબલ થઈ જાય છે. એ લોકો Yes. નથી કરતા પછી જે ન Right. કરવાનું હોય. સો આઈ થિંક દેટ રિયલી વર્ક્સ, એન્ડ ઓલ્સો ધ ફેક્ટ દેટ આઈ લવ ટુ બી હર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. એની ઘણી બધી સિક્રેટ્સ હોય સ્કૂલની, કે મારી પાસે આવીને કે મમ્મા યુ આર નોટ માય મમ્મા રાઇટ નાઉ, યુ આર માય ફ્રેન્ડ, કેન આઈ ટેલ યુ અ સિક્રેટ? Wow. અને એ બધી સિક્રેટ મને કહે. આઈ વોન્ટ દેટ રિલેશન. કેમ કે એ મને સિક્રેટ ન કહે અને એની ફ્રેન્ડ્સને કહે અને એ લોકો એને કંઈક રોંગ એડવાઇસ Yes. આપે, એની કરતાં બેટર છે કે ઈ મને જ બધી Right. સિક્રેટ્સ એકદમ કમ્ફર્ટેબલી કહે. સો આઈ ડોન્ટ જજ હર, આઈ ડોન્ટ રિયલી ટેલ હર કે અરે આવું ન કરાય, હા એવું કેવું, એવું ના કરો. આઈ જસ્ટ લિસન ટુ હર. અને પછી એમ લાગે કે કંઈક રોંગ થયું છે તો 2-3-4 દિવસ પછી એને નાનું કહી દઉં કે નિર્વી ડોન્ટ યુ થિંક આ રોંગ હતું? નહીં કે યા એકચ્યુઅલી યુ આર રાઇટ. સો દેટ્સ હાઉ આઈ લેટ હર એક્સપ્લોર હરસેલ્ફ. No, but this is one thing that I've realized. There's a striking difference how Indian parents and the Western parents talk to their kids. મતલબ નાનું 3 વર્ષનું બાળક હોય એમની સાથે એડલ્ટ્સની જેમ વાત કરે, જે રીતે તમે કીધું, right? Nirvi, don't you think this is wrong? મતલબ you are giving her that respect, Yeah. that she would be able to understand that, Yes. right? And having that mature conversation. I think that's very important. And another thing that I find wrong in parents is that they're always trying to solve problems for their kids. એ છે ને મને લાગે છે કે પાસ્ટ ટ્રોમાસ થી આવતું હોય ને. ફોર એક્ઝામ્પલ જે રીતના કોઈ નવી ઘરમાં વહુ આવી હોય ને અગર તમારી સાસુએ બી એ જ ના પસાર કરી હોય કે એની સાસુ એને હેરાન કરી હોય તો એને છે ને કહે ને કે અમને બી આવું જ કરતા હતા, અમારી સાસુ આવું જ હોય કે અમારા મા બાપે અમને આવી જ કરેલું તો આવું જ હોય. See, somewhere that is wrong, because if you don't let them grow in their way, પછી તમારું ઈ હજી બી that the newly wed women ઈ તમારા જ્યારે ઘરે આવે છે તો પછી ઈ એક્સપ્રેસ જ નહીં કરી શકે, પછી એનું ઘર નહીં હોય, હજી બી લગ્ન કરતા વખતે આ તમારી દીકરી છે, આ ક્યાં અમારી વહુ છે, એવું બધું બોલે લોકો, પછી વાત તો એવી જ ન જ કરે. So that has to change somewhere. You should be little strict to your Strict અને એ લોકોને street, like he said, street smart street smart બનાવવાના. Yeah, but you know what she's doing? Having a conversation. The best thing to Exactly. do. This is a very good way. Yeah, have a mature conversation. Exactly. Because when you say કે no નથી કરવાનું, like when I was growing up, my parents used to tell me આપણે છે ને રોજ સવારે ઉઠીને આ કરવાનું, કાં તો આની પૂજા છે, આ તો આનું છે. તો મેં કીધું કેમ? તો કરવાનું, મોટા લોકો કહે ને એટલે કરી લેવાનું. પણ શું કામ? after 30 years when I started learning about spirituality, આપણું ભગવાન, આપણું રિલિજિયન, આપણે કેમ આવી રીતના કરે, શું કામ કરે, આની પૂજાનો મતલબ શું છે, આનું મહત્વ શું છે, ને કેમ આપણા લાઈફમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, when I got to know from my own self and my nanny kept telling me about all these things, that's how I realized કે આ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આપણા રિલિજનમાં. Yes. સો જ્યારે મને અગર તમે હમણાંથી તમારા કિડ્સને કહીને રાખશો કે આ બધી વસ્તુ છે, વોટ ઇઝ ધ રિયલ મિનિંગ, બીકોઝ for the lack of better words, it's a beautiful વે ટુ સી કે આપણા બધા ભગવાન ઇઝ લાઈક અ સુપર હીરો ટુ અસ. કેટલા બધા ભગવાન છે આપણામાં, લાઈક બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, એ લોકોના અલગ અલગ પાવર્સ. આપણે માર્વેલની જરૂર નથી. હા ને, લાઈક આઈ નો ફોર ધ લેક ઓફ બેટર વર્ડ, એટલે કીધું મને ખબર નથી કેવી રીતે આપણે એને પુટ આઉટ કરું, બટ very well put it. these guys are super heroes. હનુમાન પાસે કેટલા બધા પાવર્સ છે. ઇફ યુ ટેલ them in that way, right now we are watching Avengers, એટલું આપણે લાગે કે આપણા પાસે Avengers છે. Yes.
So આપણે બરાબર બતાડ્યું નથી બરાબર એ લોકોએ, મને એવું લાગે. Right, That's true. right. So we were talking about kids, okay? Yeah. And I said, parents are trying to solve problems, and he immediately jumped to the sasu of conflict. Yes. What are you preparing for? મારા લગન હું હિસાબથી લોકોને કહું છું કે મારા લગનમાં આવી રીતના છે બધું, but જલ્દી થવાના. But Mansi, you tell me, how do you solve problems for Nirvi? How do you deal with her problems? I discuss with her. I ask her what she thinks about it. અને I give her 3-4 options and I tell her કે તું choose કર આમાંથી તને શું better લાગે છે. અને see, I'm a working mom, so I don't get to spend the whole day with Nirvi. There are days when I do and I make sure that I do. But ઘણા દિવસો એવા હોય જ્યારે I'm spending like 2 hours with her or 3 hours with her. But I make sure કે 2-3 કલાક જે એની સાથે હોઉં એ કન્સ્ટ્રક્ટિવ હોય. અને ઘણીવાર એ જ પોતે સોલ્વ કરી નાખે છે પ્રોબ્લેમ્સ. હવે આઈ થિંક that like I said કે તમે એ લોકોને રાઈટ ખાતર આપો ને છોકરાઓને, Yes. in terms of confidence, in terms of the ability to see people and meet people, તો ઓટોમેટિકલી એ લોકો સ્માર્ટ થઈ જ જાય છે. Right. એટલે આપણે બહુ કરવાની જરૂર પડતી નથી. આપણે જ્યારે વધારે કરીએ ને ત્યારે પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. Yes. So I don't really, I'm not that interfering parent. She has certain boys એના ક્લાસમાં છે જેને ગમે છે અને મને ખબર છે. She's told me. I'm sure if she's watching this, she'll be like, Mama, that was a secret. Why did you say it? But yeah, I mean, I'm very chill that way. Very chill. Great. સારું. Superb. So કાચા મારા ફેમિલી let's. But I એવું think, નહોતું, મતલબ weren't you comfortable sharing your crushes with? No. That Nahin? generation is different. I know, Our I parents, know. apna parents, there was a different generation. But I must say, my parents, they raised me up like, they never made me realize કે હું girl છું. It was always કે આ કરવું છે, okay કરો. મીડિયામાં જો ઓકે કરો. માય ડેડ તો મને એમ જ કે બેટા હું તો તારો સૌથી મોટો પંખો છું. હી ઇઝ માય બિગેસ્ટ ફેન. લાઈક નાનપણથી જેટલું કરો બધાને ફોરવર્ડ કરવાનું, એકવાર નહીં 2-2 3-3 વાર કરવાનું. કીધું ડેડી બધા બ્લોક કરશે તમને, સ્ટોપ ઇટ. બટ માય પેરેન્ટ્સ હેવ બીન વેરી ચિલ એન્ડ આઈ થિંક that's how I have been raised. એટલે I raise her like that. Right. Nirvi like that. Talking about parents, Nani. પેરેન્ટ્સના પેરેન્ટ્સ. I am sure people on your followers list love would be, them. yeah, they love Nani, and probably they are fans of Nani more than you. That's what I was coming to. Yes. બહુ વધારે હવે પ્રેમ વધી ગયો છે એ નાની પર, ને હવે ને એ બધી વસ્તુ છે ને નાની માથે ચડી ગઈ છે હવે. So she deserves, why not? She deserves, I know, I'm just joking. એટલે હવે પહેલા તો કેવું હતું કે નાની બેટ ફ્રી જો ને, હા ચલો શૂટિંગ કરીએ છીએ અમે લોકો. હા. હવે કેવું છે, મને 2 દિવસ પહેલા કહેવાનું કે શું શૂટિંગ કરો છો, હું સાડી કઈ પહેરું, કયું મેચ થશે, આ ડાયલોગ બરાબર નથી, ચેન્જ કરીને લે આવો. તમે લોકો Dialogue change કરાયા છે? શી વિલ બી લાઈક આ શું છે, મારું કોઈ ઇમેજ છે ભાઈ હવે. Wow. Yes. હવે કે talk to my manager હા, Viraj. એટલે હું એને ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ નથી બનાવતો, કારણ કે મને ખબર છે કે મને એક સરપાસ કરી ટેક ઓવર કરી દેશે. મને હું બહુ સેલ્ફિશ છું હવે, કારણ કે હવે મારે આઈ હેવ ટુ સેફગાર્ડ માય ટેરિટરી. બટ it's a beautiful journey for her also, and I wanted to give her a meaning to life, because after 70s she's 83 now, and I don't want her to go into that zone કે હવે હું જીવનમાં શું કરું, હવે મારું કાંઈ નથી, all these things. So now she looks forward to, She has a purpose. she has a purpose, she has her own ikigai now, કે આવી રીતના છે, હવે આવી રીતના કરશું. મારા બધા ફ્રેન્ડ્સ મળે મને કે વાવ તમે તો એક્ટર થઈ ગયા છો. ને she used to work till she was 74 something. So she used to go from Borivali to town every day. She used to there. How old is she now? She's 83 now. Oh. અને એ ત્યાં છે ને વધારે એમ કેમ નતું કે વી નેવર વોન્ટેડ કે અમને નાનીના પૈસાની સેલેરીની ઘર ચાલશે, બટ એમનું ઓક્યુપાય થાય દિમાગ ક્યાંય ને ક્યાંય રે, શી ઇઝ ડુઈંગ સમથિંગ. બટ આફ્ટર પોઈન્ટ ટ્રાવેલિંગ, અને પછી શાક લઈને બી પોતે આવે અને રોજ ટ્રાવેલ કરે ટ્રેનમાં. ઇટ્સ નોટ અ ઇઝી જર્ની. That is why she's so sharp at 83. Yeah, and she's also fit, Otherwise and difficult, she knows in and out. હજી બી હિસાબ રાખવાનો, હજી બી મને કે તું બસમાં કેમ નથી જાતો, તને શરમ આવે છે, ગાડીમાં જાય છે તું, આવું this thing. All these things, this is a good life which I want to give it to her. I want to just, and because she's given so much to us, because જ્યારે અમારા પપ્પા પાસે પૈસા નહોતા, અમારા ઘરમાં પૈસા નહોતા, નાની વસ્તુ કે અમારા ઘરે આવીને રહ્યો, અમારી સ્કૂલની ફીસ નાની ભરી, મારી બધી વસ્તુ અમે લોકો બધી માંગીને કર્યું છે. તો now I want to make her feel that તમે એસીમાં બેસો, she will not sit, she will still till today also she will not switch on AC, કે આપણે ગવર્મેન્ટને કેમ પૈસા આપવાના, મને ચાલે છે. So all these things, small things, I want to do it for her, કે ભલે ના જોતું પણ તમારે સગવડ છે, લાઈક હાઉસ હેલ્પ થી લઈને બધી વસ્તુથી. આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ હર ધ બેસ્ટ લાઈફ, ટુ ટેક હર અપ, કે બસ હવે આ આટલું સારું જીવી લીધું છે. સો ધેટ્સ માય જર્ની વિથ નાની, એન્ડ નાની ઇઝ અડોરેબલ. બધી વસ્તુ એમને ખબર છે, કાંઈ બી તકલીફ. ઓલા દિવસે હું બહુ બીમાર હતો, મને શરદી બહુ થઈ ગઈ હતી. I took every medicine possible in this world, but suddenly my નાની મને આવીને કે
જેઠી મત લગાડ તારા છે ને તારા કપાળ પર. મેં કીધું ગાંડા જેવા તો નહીં કરો. તો એ જેઠી મત લગાડ. મેં કીધું એવું શું હોય? then she made some લેપ અહીંયા લગાડ્યું માથે. મારા 3 મિનિટની અંદર શરદી જતી રહી. 3 મિનિટની અંદર. સો it's always good to have a grandparent Yes. in your house so that એક હરેકના લાઈફમાં એક લીડર હોવો જોઈએ. લીડર જે ઈ કેવી રીતના ચાલુ છે, બીકોઝ દેટ્સ હાઉ ફેમિલી વર્ક્સ. બધા એકબીજાનું કરશે ને પછી ફેમિલી ઈ પડી જશે. Yes. કારણ કે બધાને પોતે પોતાનું દિમાગ લગાડે. પણ વેન યુ હેવ અ લીડર નો, તો ઈ જે કે ને આપણે જે રીતે આપણા ઘરની પ્રથા આવી જ છે, કારણ કે નાની સેટ કરી છે, ઈ પ્રથા જ ચાલવી જોઈએ. આવી રીતના જ હોવું જોઈએ, આવી રીતના જોઈએ. દેટ્સ વોટ અ ફેમિલી શુડ બી. દેટ્સ વોટ આઈ લાઈક ઇટ. Right. But one thing I really admire you, Viraj, is for not caring how the people will judge your aesthetics of your reels. Matlab, when you posted for the first time with Nani, it's like yaar આવું કોણ કરે? નાની સાથે વિડિયો કોણ મૂકે? અને the more I started watching it, I was like, wow, this guy is liberated, from that fear of judgment. And then matlab aesthetics then goes out of the window. matlab એની જરૂર જ નથી. મને that was my very well taken move for me also, because મને દેખાડવું છે કે જેટલા આપણા ઘર જેવું દેખાય ને, I want to show it that way. In like today also, like if there is no makeup required, I will not do makeup, because I am not in that comfortable also, because પછી I'm talking like an actor then. મને બધું નથી થતું. Like today also in my videos and whatever it is, I try to showcase myself as normal as I can, as real as I can. That's how people shower love, and they don't come to when they come to meet me, or when I'm around, they don't come to meet me say એક picture આપો. They come to meet me say કે હું ગુજરાતી છું, આપણે બધું સેમ જ હોય. વાતો કરી નીકળી જાય ક્યારેક ક્યારેક. એવું નથી કે પિક્ચર જોઈએ કે બિગ ફેન ગાંડો છે તારી માટે. એવું જોઈએ લિટરલી વાતો કરે, એક વાર ઘરની વસ્તુ શેર કરે, મારા ઘરની વસ્તુ. તો એ કનેક્શન છે. એ કનેક્શન મને ઈ જોઈએ, કારણ બીકોઝ ધેટ્સ હું ક્યારે બી હાયર પ્રોડક્શન આઈ કેન ડુ ઇટ હાયર પ્રોડક્શન મારું વિડીયોઝ, બટ ઈ પછી ડિટેચ થઈ જાય, કારણ કે ઈ તમારો રિયલ ના લાગે. એટલે મૂવીઝ જોવા જાય ને, કારણ કે મૂવીઝમાં આપણે જોઈએ કે આવું હોત તો કેવી મજા આવે. આ મારા વિડીયોઝમાં એવું છે કે આવું જ તો છે મારા સાથે. ધેટ્સ હાઉ આઈ વોન્ટ ટુ શો. Nice. એસ્પિરેશન અને ઇન્સ્પિરેશન માં એ ડિફરન્સ મને લાગે. ફ્રેન્ડ્સ ના જે કેરેક્ટર છે એ એસ્પિરેશન છે કે આજ આવા ફ્રેન્ડ્સ મારા પાસે હોત. પણ જે મારા પાસે છે તો નકારા છે. આવા મારા પાસે છે તો મેક વિડીયોઝ ઓન ધેટ પર્ટિક્યુલર બિટ. ઇટ્સ માય મેન્ટાલિટી. Right. Okay, let's talk about the movie. જમકુડી મૂવી. Yes. અમારી મૂવી આવે છે. A very interesting name. કેમ જમકુડી? મને નાનપણમાં બધા લોકો બોલાવતા હતા જમકુડી, એટલે માનસીબેન કીધું કે ઓકે ડન યાર. હા, ઇતની સુંદર તારું કુડી, nickname ઇતની નાખશું સુંદર આપણે. કુડી હે વિરાજ. એટલે મને જમતા નહોતું ફાવતું. જમકુડ જમકુડ. એકચ્યુઅલી ના જે સ્ક્રિપ્ટ આવી હતી, ઓલમોસ્ટ અમે કચ્છ એક્સપ્રેસનું શૂટિંગ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ઉમંગ વ્યાસ જે ડિરેક્ટર છે જમકુડીનો, અને એની સાથે મેં ડિયર ફાધર કરીને ફિલ્મ કરી પરેશ રાવલ સાથે. Brilliant movie. થેન્ક યુ. I watched it with my mother. And I was like, મમ્મી આમાંથી કંઈ શીખે નહીં તો સારું. યા સો એ ફિલ્મ પતી અને કચ્છ એક્સપ્રેસ શરૂ કરી ત્યારે ઉમંગે કીધું કે આવી એક સ્ક્રિપ્ટ આવી છે, હોરર કોમેડી છે. અને હું થોડી આમ શ્યોર નહોતી, બિકોઝ હોરર કોમેડી ઇઝ નોટ માય જોનર એઝ અ વ્યુઅર, બટ મેં કીધું વી શુડ એક્સપેરિમેન્ટ. આપણે પ્રોડ્યુસર બન્યા છે, આપણે આર્ટિસ્ટ છે, હું ને પાર્થિવ, અને વી બીકમ પ્રોડ્યુસર્સ બિકોઝ વી વોન્ટ ટુ ડુ ડિફરન્ટ થિંગ્સ એન્ડ ડિફરન્ટ ક્રિએટિવ થિંગ્સ, તો વાય નોટ. તો સાંભળી સ્ક્રિપ્ટ અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગી. હીથે લખી છે, અને ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરતા હતા અમે કે આ ફિલ્મ બનાવશું તો હજી ગુજરાતીમાં આવી થઈ નથી, અને હાઉ ડુ વી સ્કેલ ઇટ અપ, અને હાઉ ડુ વી મેક ઇટ એક્સપિરિયન્સ ફોર ધી ઓડિયન્સ. કેમ કે આજકાલનું ઓડિયન્સ એટલું એક્સપોઝ છે એટલા બધા કોન્ટેન્ટથી કે તમે એક સાધારણ સ્ટોરીને પણ અસાધારણ રીતે પેશ કરશો તો જ એ લોકો આવશે જોવા. તો વી વોન્ટેડ ટુ મેક શ્યોર કે આ ફિલ્મને વી સ્કેલ ઇટ અપ લાઈક દેટ. અને વાતો શરૂ હતી, અને ત્યારે વિરાજનું નામ આવ્યું કે વી શુડ થિંક ઓફ વિરાજ એઝ એન એક્ટર. તો ઘણા Whose suggestion was that? So Umang had given Viraj's name. Okay, what do you think of Viraj? And I was like, oh, that's an interesting choice, because nobody would have thought of Viraj as an actor in a Gujarati film. અને ત્યારે અંદરની વાત એ પણ છે કે ઘણા એવા જણ હતા, they were like, વિરાજને થોડી કાસ્ટ કરાય. અરે કોઈ સ્ટાર I love this life because I love when I'm an underdog. Yes. એટલે કોઈ ક્રિકેટ બી રમતા હતા ને અમે લોકો જયારે બી, ત્યારે જે લુઝિંગ ટીમ હોય એમાં મને રમવાનું બહુ ગમે, કારણ કે પછી એને જીતવાનું મને બહુ મજા આવે. એટલે that's what I feel. હા, કન્ટિન્યુ. કોણ હતો એ લોકોને નામ કે છે કે નામ પછી ગઈ તો ડાયરીમાં લખી રાખજો. No, like they were out of maybe like advice or whatever, કે પણ વિરાજને કેમ લેવાનું, આટલા બધા બીજા સ્ટાર્સ છે ગુજરાતીમાં, કે you can take somebody else.
But I was very convinced about it. Umang, of course, was. And so was Parthiv. મેં કીધું ના, કે વિરાજને લેશું તો it'll be different. Yeah. એક અનએક્સપેક્ટેડ ફ્લેવર આવશે. એક નવી વાત થશે. અને આઈ થિંક નવી વાત કરવી જરૂરી છે. મને ઘણીવાર એમ થાય બધા કે અરે ગુજરાતીમાં તો ખાલી ફેમિલી ફિલ્મ્સ જ ચાલે, આપણે આવી જ ફિલ્મ બનાવવાની તો જ પિક્ચર ચાલે. Right. એ જે ફોર્મ્યુલા છે ને Oh એ my God. બ્રેક That કરવો છે. needs to Because break. Yes. why Yes. do you have Yeah. to stick to any formula? Yeah. We have to do new things. તો જ મજા આવશે, તો જ માણસોને મજા આવશે. Yeah. And so the choice of Viraj was out of that thought. Okay, no, we should definitely have Viraj in that. And I remember very well, I met her at theatre when I was watching Pratik Gandhi's Yeah. Pratik Gandhi ની કોઈ મૂવી આવેલી એ Yes. વખતે અમે લોકો જોતા હતા ને પ્રીમિયરમાં હતા અમે લોકો. And I was with Palak and suddenly ભાવનાબેન સોમયા અને માનસીબેન stood up અને મને ફરે કે હાય તું વિરાજ છે ને? હા. અરે વાહ યાર, I need to talk, there is something going, I love your videos અને આ બધું વાત થતી હતી ને, ફોટો પડાવ્યો અમે લોકોએ. That's it. I like પછી છે ને 3-4 દિવસ પછી ફોન આવ્યો કે યુ રિમેમ્બર હવે વાત કરેલી છે એ રીતના ઉમંગ ભાઈ and we want to discuss that can you do a movie. ऐसे મને કે નાનો મોટો રોલ આપતા હશે સાઈડમાં આવી રીતના કરીને. તો લેટર ઇન ધ ડિસ્કશન કે ફક આ તો મને બહુ મોટી લીડ મૂવીમાં લીડ રોલ કરવાની વાત કરી. મેં કીધું હા ઓફકોર્સ આપણે મને સી આવા બહુ ફોન્સ આવે આપણને Yes. પણ હવે કન્વર્ટ થઈ ગયું, વાત Yes. થઈ ગઈ. અને ઉમંગ ભાઈ મને કીધું હતું કે અમે લોકો ફર્સ્ટ મીટિંગ કરશું સ્ટારબક્સમાં. એક્ઝેક્ટલી એ જ જગ્યા પર બેઠા હતા એ વખતે ઉમંગ ભાઈએ પ્રતિક ગાંધીને કીધું હતું કે આપણે કોઈ સારી વસ્તુ કરશું લાઈફમાં, તમને આગળ કઈ ને કઈ મજા આવશે. દેટ્સ હાઉ પ્રતિક ગાંધીનું કરિયર બી ચાલુ થયું હતું ત્યારે. Nice. એટલે દેટ્સ વોટ હી ટોલ્ડ મી કે આવી રીતે અમે લોકો ચાલુ કરેલું વાત કરવાનું પ્રતિકભાઈ સાથે બી. એ જ જગ્યા પર બેઠા હતા અમે લોકો. એ યાદ કીધું અહીંયા જતો ને યાદ રાખજે આ દિવસ શું થવાનું છે અને શું કેવી રીતના મૂવી થશે. આઈ લાઈક ઓકે આઈ એમ બ્લાઇન્ડલી ટ્રસ્ટી બીકોઝ ઉમંગભાઈ વેન હી ટેલ્સ યુ એની સ્ટોરી ઇઝ અ બ્રિલિયન્ટ સ્ટોરી ટેલર. અગર ખરાબમાં ખરાબ બી સ્ટોરી હશે ને વિલ પેકેજ ઇન ધેટ વે કે આ તો છે જીવનમાં, આ તો કરવું જ મારે. બટ સરપ્રાઇઝિંગલી ધ સ્ટોરી વોઝ સો ફની. સો બીકોઝ વી વર લાફિંગ, વી વર સપોઝ ટુ સિટ ફોર 1 hour, સડનલી વી સેટ ફોર 4 hours there. ઓલા સ્ટારબક્સ વાળાને કે અમે લોકો જાય છે તારે બંધ શટર બંધ કરીને જાતું તમે લોકો. હા. એટલી બધી અમે લોકો વાતો કરી, ડિસ્કસ કર્યું. દેન આઈ કોલ્ડ હર સેઇંગ કે આઈ લવ ધ ફિલ્મ. ઓ માય ગોડ થેન્ક ગોડ. પછી એક વસ્તુ સમજવાની વસ્તુ છે આમાં કે એ વખતે તમે કઈ બી આપી હોત ને મને તો હું લઈ લેત, કારણ કે આઈ વોન્ટ ટુ ટ્રાય. Yes. સો જ્યારે મારું ધર્માની વેલી મૂવી કરીને ને ગોવિંદના મેરાની, ત્યારે લોકો મને પૂછવા આવેલા કે આઈ ઓકે વિથ ધ ફિલ્મ, ડુ યુ લાઈક ઇટ? મને પૂછો નહીં, તમે પૂછો છો. पूछ रहे हैं? मैं भूखा हूँ, કેમ खाना પૂછે છે चाहिए, મને पूछ આવી रहे વસ્તુ? हैं. So but yeah, we spoke, we really liked it, we spoke about it and we did tweaks and again આવી રીતના કરી શકે, a lot of things happened and yeah, we are doing this film and it's coming out on 31st of May. 31st of May. પ્લીઝ જોજો અમારા માટે. Superb. एक बात તમે કરી કે ગુજરાતી film needs to break this monotony. Yes. So I did this podcast with Abhishek Jain, Yes. who made basically who started Who the trend started of the whole trend yeah, of Gujarati modern Gujarati films, movies, of course. right? So I was asking him कि यार why do Gujarati movies keep going back to again stagnation? मतलब there's somebody who comes and explores a different genre like you are going to do now, right? And then something works, people just stick to it, keep doing it, 10-15 પિક્ચરો આવે એવી, અલ્ટિમેટલી ઓડિયન્સ બોર થઈ જાય અને પછી પાછું કોઈ નવું આવે અને જોનર નવું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે. સો વાય ડુ વી કીપ ગોઈંગ બેક ટુ સ્ટેગ્નેશન ઇન ગુજરાતી મૂવીઝ? No, I will say that એવું નથી. There are certain makers that are making very different stuff in Gujarati. And Varshનો example લઈ લો. Oh my God. વર્ષ બની and it's now a Hindi Yeah, film, a it's blockbuster that Hindi was film. brilliant, yes. It was an out of the box Gujarati Yeah. film. From a director who made છેલ્લો દિવસ. યસ. Yeah. Right? હા, Yeah. એ જ છે. યાજ્ઞિક? Yeah. અભિષેક યાજ્ઞિક. So KD is a genius. Krishnadev bhai is amazing. એટલે એવા છે મેકર્સ જે ગુજરાતીમાં અલગ કામ કરી રહ્યા છે. બટ આઈ થિંક જે પરસેપ્શન આવી જાય છે ને કે બીકોઝ આ પિક્ચર અલ્ટિમેટલી ઇટ કમ્સ ડાઉન ટુ મની. તો જે પિક્ચરોએ વધારે પૈસા બનાવ્યો હોય, મે બી પાસ્ટમાં એવું હશે કે એ ફેમિલી ફિલ્મ્સ હશે, એટલે પીપલ વર લાઈક નો, આઈધર 3 બોયઝની ફિલ્મ હોવી જોઈએ જે કોમેડી હોય, Yeah. કે ઈ ફોર્મ્યુલા ફિલ્મ ફેમિલી હોવી Right. જોઈએ. Yes. પણ હવે એવું નથી. દેર ઇઝ નો ફોર્મ્યુલા. આઈ ફીલ કે હવે તો દેર ઇઝ લાઈક તમારી જેટલી યુનિક સ્ટોરી છે, તમે જેટલું અલગ કરો એ જ તમારું એસેટ છે. Right. અને આઈ થિંક that maybe because they were fearful કે they will lose money is why they stick to But things do they Gujarati know. movies make money? You have made 2, if Yeah. I'm not wrong. Do Yes. Gujarati movies make money? Golkeri got the biggest box office opening Uh-huh. of almost 4 crores in Oh, wow. the first weekend. Uh-huh. And so it did make money for us. અને લિટરલી 2 વીક કોવિડ પહેલા જ રિલીઝ થઈ હતી ગોળકેરી. 2 જ વીક મળ્યા થિયેટરમાં. તો પણ વી મેડ આ મની એન્ડ વી રિકવર્ડ એન્ડ વી મેડ મોર ઓન ટોપ ઓફ ધેટ. Wow.
ઇફ ઇટ્સ મેડ વેલ ઓફકોર્સ ઇટ મેક્સ ઇફ ઇટ્સ માર્કેટેડ વેલ. Yeah. એક બીજી વસ્તુ છે બીકોઝ ઘણી વાર થાય કે બહુ સારી બને પણ બરોબર માર્કેટ ન કરો તો Right. પછી પીપલ માઇટ નોટ નો અબાઉટ ઇટ. Right. સો ઇટ્સ ધ રાઇટ બેલેન્સ ઓફ Mhm. creativity and business. Right. So I handle the creativity part of it, Parthiv handles the business part of it. That's our But also, you know, connection. like to be honest, it's better to have someone who's producing should be an artist also, because then you think from a movie perspective, Yeah. not only business perspective only. I really appreciate these guys because our movie ma they've listened sometime, because see, I've been doing content and comedy. So ક્યારે મને લાગે ને ઉમંગભાઈને કહી દો કે માનસીભાઈને કહી દો કે આમાં આ કરે તો, and they heard me also, which is the best part, because sometimes આપણે કોન્શિયસમાં જોઈએ ને કે આ ફની લાગશે યાર, પણ ક્યારેક લોકો કે ના આપણે ટચ નહીં કરવાનો કારણ કે એ ફોર્મ્યુલા આવું છે, આ ટચ નહીં કરવાનો કારણ કે આ રીતના થવાનું છે, અમને ખબર છે અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી કેવી રીતના આવે, બધું એ બધું નહોતું અહીંયા. અહીંયા ચેન્જ કર્યું છે, કરી કાઢીએ આ ના ગમે. વી લિટરલી બિફોર ધ મૂવી વી વર ગોઈંગ ઓન ફ્લોર્સ, વી સેટ ફોર લાઈક 3 hours 4 hours, વી રેન ડાઉન ધ હોલ સ્ક્રિપ્ટ, અને પછી એમાં કીધું કે આ મજા નથી આવતી હવે આમાં યાર, આ આપણે ચેન્જ કરી કાઢીએ. એન્ડ who involves an actor in this? No one. But I was there, I was sitting, I was doing everything. I was also, we were discussing આ કરીએ, and they shut me off sometimes કે ના ના આ આટલું બધું આટલું, કારણ કે હું મને વગર બોલવાનું ચાલુ કરું તો હું રૂકું જ નહીં, હું ત્યાં જ રાખું. એકદમ ફાસ્ટ પણ બોલે. બહુ બધા મિસ્ટેક્સ લાઈફમાં હતા. And if you ask me what's better between Gujarati cinema and the Bollywood cinema, I would love to do a Gujarati cinema again, because this industry, when was the last time you spoke about ke paisa bane ke na bane? Yeah. You never speak to Yes. Bollywood people of this Yeah. thing, because it's such a growing industry. Mm-hmm. So it's better to have a first mover advantage and Yes. be the star here than being a third, fourth Yeah. star there in Bollywood. Yeah. Like, I'm not saying Bollywood is wrong. I would still go do Bollywood and all these things. Fine. But regional માં જે પાવર છે ને, ઈ ત્યાં જે સાઉથ ઇન્ડિયન મૂવીઝ શું હતી, રિજનલ મૂવીઝ Yes, હતી, and they yes. talk about their culture. That's what regional movie does. Yeah. ગુજરાતી મૂવીમાં બી we talk about our culture, we talk about so many things. That's how it works. And I don't think હવે પેલી કોઈ બાઉન્ડ્રી રહી છે કે રિજનલ સ્ટાર છે તો બોલિવૂડમાં નહીં ચાલે કે No. બોલિવૂડ ઉલટાના That's what I'm લોકો saying. regional star લે છે. Yeah, હવે તો કારણ કે they ત્યાં are, એ because they આખી- know કે એ લોકોનો audience છે, Imagine આખો audience સ્ટેટ based છે. તમારી વાત કરશે પછી. Yeah. Yeah. So I to love being a Shah Rukh Khan here than being some third party there. Yes, It's so we a are great- sitting with the Shah Rukh Khan of No, Gujarati I movie just industry ખાલી of future. saying છે, બીજું કાંઈ નહીં. But yeah, it's a great journey. હમણાં મને એક વસ્તુ બી કેવી હતી to the audience, because we know when we went to that theater once to watch a film, અને ત્યાં આપણે જોયું કે it's in Gujarat. એક વ્યક્તિ જે બધા પોસ્ટર લગાડે ને ત્યાં, એક ગુજરાતી એક્ટર નહોતો તેમાં ફોટોમાં. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇટ્સ હશે એ લોકોનો બધા Yeah. પોસ્ટર, પણ ગુજરાતી લોકો માટે બી આપણે એ રીતના જોતા જ નથી. લાઈક વી ડોન્ટ કન્સિડર આર સ્ટાર ઓર વી ડોન્ટ અગર બોલિવૂડ મૂવી હશે, ગુજરાતી મૂવી હશે ને લોકો બોલિવૂડ પેલો જોવા જશે, પછી કે ગુજરાતીમાં કે એટલું, પણ યુ નોટ સપોર્ટેડ ઓલ્સો. નો, યુ હેવ ટુ સપોર્ટ. તમારા પોસ્ટર્સમાં તમે લોકો બધા મોટા એમાં સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાર્સ હતા એ થિયેટરમાં, બધાના પોસ્ટર્સ લાગેલા પણ ગુજરાતી નહોતા. ગુજરાતના હાર્ટમાં હતા અમે લોકો, અને ત્યાં એ લોકો હતા જ નહીં, હતા જ નહીં એક બી આપણા. લાઈક દેર આર સો મેની પીપલ દેર ઇન ગુજરાતી જે ડુઈંગ ઇન્ક્રેડિબલ જોબ, નેશનલ એવોર્ડ ને બધું બી મળ્યું છે. તો એ લોકોને ફોટો નહીં નાખવાના, બીકોઝ આપણે લોકો નથી પસંદ કરતા એ બધી વસ્તુ. આપણે લોકોના વચ્ચે બોલિવૂડ અને ગુજરાતીમાં તો બોલિવૂડ લઈ લેશે કારણ કે એ મજા આવતી હશે, પણ સપોર્ટ આપણે લોકોને જ કરવું પડે ને. That's how I want to tell the audience કે we have to push our stars also somewhere. Mansi, you have been a singer, actor. When did you decide to come into production? Because when I was doing this film, આના પર પૈસા લગાડે. Sorry, continue. ના એકચ્યુઅલી એઝ એક્ટર્સ કેટલું બધી એઝ એક્ટર્સ ઘણા બધા પ્રોડ્યુસર સાથે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો. ઓફકોર્સ આઈ સ્ટાર્ટેડ માય કરિયર વિથ ધ બિગેસ્ટ પ્રોડ્યુસર એકતા કપૂર ઇન ટેલિવિઝન એટ દેટ પોઈન્ટ શી વોઝ. અને વર્ષો ઘણું બધું બીજા પ્રોડક્શન સાથે કામ કર્યું ત્યારે એમ થતું હતું અરે યાર આપણે પ્રોડ્યુસર તો આપણે આ થોડી કરીએ, આપણે પ્રોડ્યુસર આપણે ખાવાનું તો બહુ સારું આપશું જ, એવું. ઘણા બધા પ્રોડ્યુસર્સ ન બરોબર ખાવાનું આપે, પૈસા સેવ કરવાના ચક્કરમાં કે વોટ એવર. તો એટલે એવા તો બધા થોટ્સ હતા બેક ઓફ ધ માઇન્ડ. બટ ફોર મી આઈ થિંક ધ ફેક્ટ દેટ યુ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ યોર ઓન ઓપોર્ચ્યુનિટી. તમારે વેઇટ નથી કરવું, બિકોઝ શું થાય કે બોલિવૂડમાં બધાને સુપર સક્સેસફુલ થવું તો બહુ વેઇટ કરવું પડે. અનલેસ ઓફકોર્સ તમે ડિસ્કવર થઈ જાઓ અને તમને એવો કોઈ પ્રોજેક્ટમાં તમને લોન્ચ કરવા આવે કે તમારી આખી લાઈફ ચેન્જ થઈ જાય, એવું બધા સાથે નથી થતું. બટ ડઝ દેટ મીન કે આપણી સાથે નથી થયું તો આપણે કામ નહીં કરીએ? ના, રાઈટ. હું ઘરે બેસીને વેઇટ નહીં કરું.
આઈ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ માય ઓન ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. અને ગુજરાતી ભાષામાં કામ એટલે કરવાનું મને મન થયું બિકોઝ આઈ વોઝ થિંકિંગ કે બહુ પોટેન્શિયલ છે. અને પ્રતિક અને મલ્હારની ફિલ્મ લવની ભવાઈ મેં પહેલી વાર જોઈ ત્યારે દેટ વોઝ માય ફર્સ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મ દેટ આઈ સો. અચ્છા. અને ત્યારે જ્યારે મેં જોઈ ફિલ્મ મેં કીધું યુ નો ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ ડેફિનેટલી વી શુડ ડુ. અને પાર્થિવને તો ઘણા વર્ષથી બધા કહી જ રહ્યા હતા કે પાર્થિવભાઈ તમે તો આટલું બધું કામ કરો છો ગુજરાતી ભાષામાં, વર્લ્ડ વાઇડ શોઝ કરો છો, આટલા બધા કોન્ટેક્ટ્સ છે, તો કેમ તમે ન કરો. સો ધીરે ધીરે યુ નો થિંગ્સ સ્ટાર્ટેડ કમિંગ અપ. અને yeah, we want to create our own opportunities. We want to grow and we want to make the people with us grow. Right. Which is something that you can do when you're producing something. Because તમે એકલા માટે નથી કરી રહ્યા, તમે બધા સાથે ગ્રો કરશો. અને આઈ Right. થિંક એ જે થોટ છે ને ઓફ ડુઈંગ ઇટ ટુગેધર ઇન અ ગ્રુપ ઓફ પીપલ, એ બહુ એક્સાઇટિંગ લાગે છે. એન્ડ દેટ્સ હાઉ વી આર ઇન ટુ પ્રોડક્શન. એન્ડ And I want to add one thing. જ્યારે મેં વાત કરેલી કે આ રીતના મૂવી ચાલુ છે ને બધા લોકો બધા આજુ પૂછતા કે સોલ સૂત્ર સાથે કરવાનું છે તો કે આંખ બંધ કરીને કરી લેવાનું. There are very few production houses in ગુજરાતી જેના આવા feedback જેના મળે. પર આવા સારા ફીડબેક મળે Right. મને. કારણ કે because these guys understand business plus they understand content and art and why do we need to tell these stories, because જેટલા બી અત્યાર સુધી I think this is the third film of yeah, this. third film. The first and second film બેવ સારી કરી છે. Yeah. So they understand art, they understand શું કરે. Because I think she told me once saying that કે અગર સારી ન હોત ને મૂવી તો મેં ના જ કરત. Like we would enter only that space કે સારી ના film બનાવી તો સારી જ બનાવવાની. That's what their mentality is. And when it comes out I think you'll see કે કેવું છે આ મૂવી અમારી. So that's the word I got કે you know when we say કે જે આપણી ક્રેડિબિલિટી હોય ને બહાર માર્કેટમાં એ લોકો અગર સારું બોલતા હોય ને, કારણ કે લોકો પાસે ખરાબ બોલવા માટે જ બધી વસ્તુ હોય. Yes. કેમ લોકો સારું બોલશે, કાંઈ કર્યું હશે તો સારું બોલતા હશે. Right. So yeah, I got that feedback from people outside. It's I really like this spirit, creating my own opportunity. I think that goes true with Viraj as well. Yeah, because he's a creator. They do Yeah. it, they have to make their own content, they Yes. have to rely on themselves. પણ ઘણીવાર એક્ટર્સમાં શું થાય, અને મેં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોયું છે, જે ઘણા બધા કોલિગ્સ હોય છે, બહુ ટેલેન્ટેડ હોય, પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી. અને પછી શું થાય, તમે થોડા મહિના ઘરે બેસો, થોડા વર્ષો ઘરે બેસો, પછી છે ને એક સિનિસિઝમ આવી જાય, Yeah. નેગેટિવિટી આવી જાય Yes. તમારામાં. અરે હું તો આટલો ટેલેન્ટેડ કે હું તો આટલી You ટેલેન્ટેડ lose faith in the Nobody film. has given me that chance. Right. એ નેગેટિવિટી ઇઝ વેરી ટોક્સિક. Mm-hmm. એન્ડ હું ઘણા વર્ષો પહેલા જ્યારે લી સ્ટ્રાસબર્ગ થિયેટર એન્ડ ફિલ્મ સ્કૂલમાં ભણવા ગઈ હતી ન્યુયોર્કમાં, ધ ફર્સ્ટ થિંગ દે ટોલ્ડ અસ દેટ ઇફ એઝ એન એક્ટર યુ ફીલ યુ આર ગુડ, ક્રિએટ યોર ઓન ઓપોર્ચ્યુનિટી, ડોન્ટ વેટ. 100%. And I believe in that because I don't want to Right. wait. Why should I wait? And you Of should not be course, waiting. And you want to wait, of course. You want to be discovered by somebody. કોઈ બહુ મોટો ડિરેક્ટર આવીને કે અરે માનસી યાર બસ તારી ઉપર મારે પિક્ચર બનાવીશ, પણ હવે ઈ ક્યારે થશે આઈ ડોન્ટ નો. Right. થશે પણ maybe when I'm 60-65, you never know. But till then I don't want to sit at home. Yes. So Also, I want to same create story. my own મને opportunity. મને કામ જ કરી રાખવું છે. મને એવું નથી કે આ રોલ કેમ કરું, આવું કેમ કરું, ઓલું કેમ કરું. એઝ એન એક્ટર ઇટ્સ યોર જોબ ટુ ડુ સમથિંગ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વેટ કે મને જ્યારે કોઈ બોલિવૂડ લીડ હશે ત્યારે જ હું કામ કરીશ. મને આવી રીતે કોઈ આઈ નેવર એક્સપેક્ટેડ ટુ ગો લીડ મૂવી ઇન અ ગુજરાતી ફિલ્મ. આઈ હેડ નો પ્લાન્સ. આઈ એમ ઓલ્સો નોટ હન્ટિંગ ફોર ધીસ થિંગ્સ. મને લેજિટ આઈ ગોટ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિથ ગોડ ગ્રેસ એન્ડ ધીસ ગાઈઝ ડિસ્કવર્ડ સમવેર કે આપણે એની સાથે કરે એન્ડ દે ટુક અ બેટ. ધીસ ઇઝ અ બેટ ઓનલી. બેઠા ઘરના કોઈ ચાલુ ગાડીમાં બોનેટ કોણ ખોલે, બધા એક્ટર્સ પડ્યા છે, બધી વસ્તુ છે. ધીસ ઇઝ Yes. પ્લેન બ્લાઇન્ડ બેટ ઓન મી. બટ આઈ ઓલ્સો ઇફ આઈ ટેક ઇટ ઇન દેટ વે કે મને જોઈએ છે કે અગર ના મળી હોત તો બી મારું કાંઈ ને કાંઈ તો થતું જ હોત આમાં. બટ ધીસ ઇઝ અ ગુડ વે ટુ સી એઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી કે હવે હું મારું ક્રાફ્ટ ઇવોલ્વ કરીશ. મને કેટલી બધી વસ્તુ પડી, ગુજરાતી લેંગ્વેજ મને ખબર પડી કે હું જે ગુજરાતી બોલું છું એ ગુજરાતી છે જ નહીં. એના પર આવીએ. ત્યારે મને ખબર પડી કે આ વસ્તુ No, this topic needs to be discussed. when I અમે met લોકા. પાર્થિવભાઈ for the first time, he said કે જો હવે તો આપણી સાથે કામ કરીને કહી દઉં, સોચ્યું કાંઈ ના હોય, વિચાર્યું હોય. And I like, oh my અમે God. લોકા ન હોય, અમે લોકો હોય. કે by the અમે way, લોકા. let me tell you, you also did one thing wrong today. What? કે હું બહુ બધી વસ્તુમાં ગલત હતો. You said, let me point it. આ તો આજે બોલ્યો હમણાં. બોલ્યો તો? હા. એટલે મેં તો હા બોલ્યો હું ને ગલત હતો, okay. કોઈ તો બોલ્યું હતું. હા એટલે બધા એવા જ છે અહીંયા ને. Yes. Just letting you all know. No, But but ધીરે I- ધીરે you understand. I learned so many things like લોકો શીખવાડવાનું. શીખવાડવાનું. પણ તમને ખબર છે ગુજરાતી, હમણાં કોઈ તો મહાન માણસે કીધું હતું, ગુજરાતી ભાષા શુદ્ધ હોતી જ નથી. અને માણસો એ જ હોય છે. ગુજરાતીની બ્યુટી છે. માણસો માણસો શુદ્ધ હોય છે, ગુજરાતી ભાષા ક્યાં શુદ્ધ વાત? નથી હોતી. સાચી Because વાત. તમે કાઠિયાવાડમાં જાઓ તો ત્યાં અનનેસેસરીલી ય નાખશે. Okay. આદમી, આદમીને આદમી કહેશે. અચ્છા. અને હા, અને લોકોને અને એવું કમ્ફર્ટિંગ લાગે એવું
તમે ત્યાં અગર કાઠિયાવાડમાં જાઓ ને તો તમે થોડી વાર લોકો સાથે વાત કરો, યુ સ્ટાર્ટ ટોકિંગ ઇન ધેર લિંગો બીકોઝ યુ સ્ટાર્ટ ફીલિંગ દેટ ધીસ ઇઝ મોર કમ્ફર્ટિંગ. મજા આવે છે વાત કરવાની, રાઈટ? લાઇકવાઇઝ તમે વેરાવળ બાજુના પટ્ટા પર, વેરાવળ, સોમનાથ, પોરબંદર બાજુના પટ્ટા પર જાઓ તો ત્યાં આટલા બધી બોલશે, આટલા બધા નહીં, આટલા બધી. સો ધી પ્લુરલ ઇઝ ઓલવેઝ ફેમિનિન. ઓહ આટલા બધી મતલબ બધા બોયઝ હતા, આટલા બધી બોયઝ હતા, અચ્છા. રાઈટ? સો લાઈક નુઆન્સીસ ઓફ Yeah, yeah, ગુજરાતી yeah. લેંગ્વેજ. એટલે અને ભાષા also ભલે the અલગ હોય Two પણ things also which I realized કે મેં પૂછ્યું તું ને મેં પૂછ્યું તું. પૂછ્યું ઇઝ કાઠિયાવાડી, પૂછ્યું ઇઝ નોર્થ ગુજરાતી. Yeah, નોર્થ ગુજરાતી so- મતલબ so અમદાવાદ many કે things. yes. કેટલા બધા ન્યુઆન્સીસ છે. Yes, yes. Yeah. So it's fine. I'm learning. I don't know what is right, what is wrong. I'm learning and I love learning a language. Literally it's like learning a new language. Yeah. Which I already knew. એવું લાગે કે મીર વીરાની પાછો જીવી મરેલો પાછો આવી ગયો છે ને એક મને બધું યાદ કેમ આવે છે એવું થઈ જાય છે. So it's just adapting a new language and I love it. That's But I want to ask you, Viraj, what was your experience of working with me? Be honest. Can I be honest? Yes. Be Can honest. can I be honest? Only honest. Very fun because see, to be honest, અમે લોકો છે ને બહુ I always call her an oldie. Because અમે લોકો છે ને બહુ મસ્તી કરી. Like today also whenever we talk, when we meet, when we always અમે લોકો મસ્તી કરી જઈને કોલેજમાં આવ્યા અમે લોકો. Yeah. અમારે એ મસ્તી લિટરલી if you see us doing મારે કે આ લોકો કે મોટા નથી થયા. એ જ અમે નાના ગાડા જેવી મસ્તી કર્યા રાખે. And I love being that person to her and she being that person કે અમે લોકો we don't care. Literally when the mics were off and all that, તમે આ લોકો ગાંડા જેમ શું બોલવું કરે એકબીજાને મારે અને આ બધું કરે. So it's fun to have someone as a because અહીંયા છે ને there was no air around her કે હું actor છું ને તું એવું બધું નહોતું. Like I can literally take her case, I can pull her leg and she's a sport to do that. So for me it was a great because I love to work with friends rather than colleagues. Yeah. કે ખરાબ ના લાગી જાય. ખરાબ લાગે ને તો બે રોટલી વધારે ખાય. Literally we are that kind of એ friends. મારું વિચારવાનું કામ નથી. મારું and she understands, she takes it. સામે ત્રણ વસ્તુ મને બી આવે કે તું આ કરેલું તો આ કરેલું નથી ગયેલું. So but yeah, it's fun. મજા આવે. In one of your it's podcast you said કે હું એક કોઈની સાથે બહુ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ થઈ જાઉં પછી હું ઢીલ આપું થોડી બહુ ઢીલ અને સામે લે પણ. હા બહુ that's how you પણ Yeah, એમાં that's મજા how- આવે. that's how you, yeah. એમાં જ તો comfortable. મજા You make આવે others યાર. બધા feel તમે comfortable. પોલિટિકલી કરેક્ટ વાતો કરો તો Yeah. પછી શું પોઈન્ટ છે? મને then the worst part for me in this particular movie was to do romance. Let's talk about that. No, Viraj. મારી માટે literally I have never said, like to be honest, when first time Palak my fiance told me I love you and all this, મેં તું ગાડીથી બહાર જતી રહે, મને બહુ શરમ આવે છે ત્યારે. So મારી માટે છે ને romance I haven't explored that much, but she made it very comfortable. Like Amar, when you see the film you'll come to know. All Viraj fans, you have to see him romancing. Nah, I don't think. So that was a good part because મને સાચે કે literally for example I know હાથ में okay I know પકડ सब I can't feel the thing. Yes, yes. So મને એ time લાગેલો but you see the film I think she તો પહેલા loved તો it. શું થયું? Oh, what did I love? What the romance whatever we did. No, but I'll tell them no. કે શું હતું? Okay. કે પહેલા તો એને એટલું શરમ આવતી હતી ને એને અમારા સમજાતું પોસ્ટર હતું. શૂટ વખતે કદાચ ના પોસ્ટર શૂટ ને ગીત કરતા હતા ને ત્યારે તો પછી છે ને એને લેમ્પોસ્ટ દેખાડ્યો કે જો તું મારી સામે નહીં જો, હા. તું મારી સામે જો તો તું શરમાય છે એટલે તું લેમ્પોસ્ટ ને જો ને એને તો રોમાન્સ કર. તો બે ત્રણ શોર્ટ તો એને લેમ્પોસ્ટ ને જોઈને રોમાન્સ કરે. કારણ કે like it is very pure and real ને તો પછી કોઈ આજે જોતો કે આમ કરે ને હું આમ કરું યાર આ શું છે યાર આ બધું યાર. Because I have never explored as an actor I have never explored that emotion in my life. Yeah. And it's very different. Matlab, the kind of content that you're creating, right? It's over the top, comedy, self-depreciating humor sometimes. Yeah. તો એમાં થોડું ઓવર ધ ટોપ એક્ટિંગ છે. કેમેરામાં એસ્પેશિયલી ઓન ધ લાર્જર સ્ક્રીન ફોર મૂવીઝ થોડું કરો એ વધારે દેખાય. Yeah. સો ઇટ્સ અ વેરી ડિફરન્ટ ક્રાફ્ટ, Yeah. રાઈટ? સો હાઉ ડીડ યુ ઇવોલ્વ યોર સેલ્ફ? અરે like literally વોઝ ધેટ અ ડિફિકલ્ટ જર્ની? no, Umang Bhai, the director, he was brilliant with me because see these guys are varisht actors. They know he literally when he Umang Bhai used to tell Mansi saying કે અરે આ થોડું ને આપણે નાનું થોડું 1% નીચે કરે, she used to do 1% નીચે only. રાઈટ. But for me, he has to come and sit with me કે સાંભળ meaning શું છે તારો વસ્તુનું કરવાનું એ વિચાર કર, આપણે આવી રીતના કરશું પછી તને છે ને એ તારી લવ છે તારું લવ સમજે છે તો કેવી રીતના તું રિએક્ટ કરીશ તો એ નહીં કરે ને તું આ એ કરીશ તો મને ઠેરાવ like and also there was a challenge between us કે somewhere કે વન ટેક આપ્યું તે હું તને વન ટેક આપીને દેખાડું છું and all this banters. So
I got to know, and with obviously Ojas Bhai was there, Sanjay Bhai, Sanjay Galsar, Sanjay Goradia. કેટલા બધા લોકો હતા જે they always treated me like a baby on the set કે આ નવો છે આને આપણે કેવી રીતના કરીએ કેવી રીતના Wow. કરવાનું and I am so blessed to have the cast. that's true. લિટરલી ક્યારેક ગુજરાતીમાં ક્યારેક લખવામાં બી ક્યારે મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોય કે આને આપણે આવી જ ના હોય તો દે સ્ટુડ અપ સેઇંગ કે આપણું જ મૂવી છે ને આપણે કેવી હેલ્પ કરી શકીએ કારણ કે લોકોને કેવી એટીટ્યુડ કે અમે લોકો ખાલી એક્ટિંગ કરવા આવ્યા છે આ બધું ખરાબ તો ખરાબ મારી લેવા જોઈએ એવા there છે was no attitude such that then they also because see એ લોકોને એવું લાગ્યું હશે કે હું આવી રીતના ક્રિએટરથી આવ્યો છું ને આ બધું કરું છું આની હવા હશે એ લોકોને એવું લાગ્યું કે આની બી હવા નથી લિટરલી એવરી ડે આઈ લર્ન અગર ખરાબ બી કરો ને ક્યારેક ઉમંગભાઈને લાગે ને કે અરે બહુ મસ્ત કર્યું છે ઓજસભાઈને મને કે એક હજી વાર આવડું કરીને જોઈએ ને તેને બહુ મજા આવશે કરીને એઝ એન એક્ટર આઈ ફેલ્ટ કે વાવ યાર મને he has nothing to do with that particular Right. character but he stood by me said કે ના તું આ કર and I had this opportunity to just be like an act because he is also playing a integral part in the film so I learned him he's a He's amazing. મુખ્ય શું તમે કીધું તું બહુ મુખ્ય બહુમુખી પ્રતિભા. Oh my પ્રતિભા. god, that's a genius, and I'm Ojas is glad to amazing. have Ojas Bhai in this film because I could learn things from him. આપણે એક ગુજરાતી વાક્ય કહું બોલી બતાવો તને જોઈને મારા હૃદયના સ્પંદનોનું સ્ફુટીકરણ થઈને મારા લાગણીના ઝરણાઓ અસ્ફુટપણે વહી પડ્યા તને જોઈને મારા લગ્નના સ્પંદન ફૂટી ગયા તને જોઈને સ્પંદન લાગણી ફૂટી ગયા નહીં આવડતું થશે અરે પાછું બોલો તને જોઈને મારા હૃદયના સ્પંદનોનું સ્ફુટીકરણ થઈને મારા લાગણીના ઝરણાઓ અસ્ફુટપણે વહી પડ્યા તને જોઈને મારા હૃદયના સ્પંદનોનું સ્પંદનોનું સ્ફુટીકરણ થઈને મારા લાગણીના ઝરણાઓ અસ્ફુટપણે વહી પડ્યા તને જોઈને મારા હૃદયના ઝરણાઓ સ્ફુટીકરણ નીકળી ગયું તને જોઈને મારા હૃદયના સ્ફુટીકરણ ઝરણાઓ લાગણી પ્રત્યે સ્પંદન થઈને ફૂટી ગયા નહીં કરું મારે આવડું આમાંથી કઈ બીજું જ બની જશે યુ લોસ્ટ મી એટ તને કરીને પછી મને કાંઈ સમજાવ્યું જ નહીં આપણે છે ને એટ ધીસ પોઈન્ટ આપણે એક રાજા અને સસરાની ગીત Yeah, ગાઈએ let's sing. Yes, you too. I mean, not Why am I singing? because you said you were a singer since the age of 3 months But I have to sing bad songs. તો ઓહો હો મારા ગુરુજી શ્રી ના ને એક તો લાઈન અટું તો આજે એક રાજાને સો રાણી જમકુડી રે જમકુડી હું તો બહુ રૂપાડી કામણકારી જમકુડી રે જમકુડી અંધારામાં ચમકનારી પ્રજા કરે એટલે આ જે એક રાજા અને સસરાની ગીત છે ને એને અમે એક ટ્વિસ્ટ આપી છે Uh-huh. એટલે ઈ ગીત થી જ આ ફિલ્મ ઇન્સ્પાયર થઈ છે અચ્છા Yeah, it's like, I think if I can It's say a this, fable. it's a folklore. It's a folklore. Yeah. And we are giving a meaning. This could be. This could be અચ્છા. the folklore. This could be like જે મૂવી આખું છે એ એક રાજાને સસરાણી ક્યાંથી આવ્યું that's our take on that કે That's કદાચ our take. આવું હોઈ શકે Exactly. એટલે you can make multiple stories after that Right. song but whatever we felt that time કે એક હોરર સ્ટોરીમાં જમકુડીની સ્ટોરી કે આપણે પોતાના મનથી કે આપણું મને લાગે છે કે જમકુડી આવું હતું આવી હતી that's the thing Yeah. કોઈ ફની ઇન્સિડન્ટ સેટ Oh પર yes, મને યાદ છે હું કહું કેવું માનું તો એક દિવસ છે ને અમે રાજકોટમાં શૂટ કરી રહ્યા હતા એકચ્યુઅલી ગોંડલ ના સોરી વેટ ગોંડલના પેલેસ ગોંડલના પેલેસમાં હા. અમે ગોંડલના પેલેસમાં શૂટ કરી રહ્યા હતા અને વિરાજ એ દિવસે નહોતો પણ એને કીધું કે આજે મારા તરફથી બધાને હું ભજીયા કેમ કે રાજકોટના ભજીયા બહુ ફેમસ હોય Yes. છે તો અમે બધા કીધું અરે વાહ આજે તો ભજીયા ખાવા મળશે એટલે સાંજના 4:30-5 થયા એટલે આમ ચા સાથે આમ ઘણા બધા ભજીયા આવ્યા એ ભાઈ બહુ સ્વીટ હતા તો ભજીયા બધા ખાધા નેક્સ્ટ ડે બધાને લૂઝ મોશન થઈ ગયા આખા સેટને 150 માણસ બધાને લૂઝ મોશન થઈ ગયા એટલે મેં બધા વિરાજને બહુ યાદ કર્યા હતા બીજા દિવસે પણ કે અરે વિરાજ યાર થેન્ક્સ મને કઈ તે એમણે ગિફ્ટ આપી યાર થેન્ક યુ આખું સેટ બીમાર પડી ગયું હતું there can be too many reasons for this but There તને can ખબર નહીં be. કે મારા પર જ કેમ આવે કેમ કે ભજીયા ખાયા પછી જ થયું તો આવું એની પહેલા બધા નોર્મલ હતા but yeah for me the best part of bonding with boys of course bonding with boys because અમારું એક પોતાનું ગ્રુપ બી છે જમકુડાસ કરીને વાવ અને હવે તો નથી આપણી સાથે એક્ટર ભૌમિક આહિર બટ Oh, yeah. એ માણસે અમને જે એન્જોય કરાવ્યું છે I am so much grateful that I've met these guys in this movie because literally every person I have literally learned from this and Bhaumik Ahir was a brilliant at whatever he used to do as an actor એના ડાયલોગ્સ એના મૂવીમાં છે ને લિટરલી ડાયલોગ્સ નથી પણ જે એક્ટિંગ કરે છે ને
ડાયલોગ વગરની એક્ટિંગ, હી ઇઝ ધેર ઇન ધ ફિલ્મ વેરી મચ, બટ ધ વે ઇટ્સ અ કેરેક્ટર વીલ સી વેન યુ સી ધ મૂવી, બટ એ જે માણસે એક્ટિંગ કરી છે, એના જે લિટરેચર પર બધી સ્ટોરીઝ છે, એની બધી લિટરલી અમે લોકો એટલી બધી વસ્તુ શીખ્યો છે એનાથી હું, બટ મજા આવી ગઈ હતી લિટરલી. આઈ ટેરિબલી મિસ હિમ રાઇટ નાઉ બિકોઝ એટલી બધી વસ્તુ અમે લોકો લિટર અમે સેટ પર છે ને કે અમે ઢીંગલા જેવો હતો કે આવે એને ખીજાવાનું, એને મસ્તી કરવાનું, સામી જવાબ આપે, એને જવાબ આપે સામે, એ કે આ માણસ ઊભો જ ના રહે. અચ્છા. એટલે પાછું છે ને એક વાર છે ને હું બને જઈને ગયા કે મને આ ગમે છે આ વસ્તુ, તમે આ જ કરજો. તો કે ચાલે હું ડિરેક્ટર છું. ઠાક બોલેલો એ કાંઈ તો છે, ધાક છે મારી, અવળો જ છે તો એ અવળો જ, પણ જે સેટ ને મજા કરાવેલી એને એ માણસે. Wow. We'll remember Bhomik forever. Yes, બહુ જ so all these things superb spirit. બહુ એટલે I can't even say these things on camera કે એટલી બધી મસ્તી કરી અમે લોકોએ. And when we all boys gang went to Gir Forest without Mansiben because પાર્થિભાઈ આવેલા ને ફેમિલી સાથે રહેવાનું કે નહીં વખતે, તો અમે લોકો ગયા હતા, બધું મસ્ત આવી રીતના. અને ના વિરાજની કેવી ટેકનિક છે, એ લોકો બધા રેસ્ટોરન્ટમાં પહોંચી ગયા, એ લોકોએ પ્લાન બનાવી લીધું, એ લોકો જમવાનું ખાતા હોય પછી એને યાદ આવે અરે મારે માનસીબેનને બોલાવી લેવું જોઈએ, કેમ કે એને ખરાબ લાગશે ને, પછી મારે તો એના ગુડ બુક્સમાં રહેવું જ પડે, એટલે પછી મને ફોન કરે, એ તમે રેસ્ટોરન્ટ પહોંચ્યા નથી? કહું કઈ રેસ્ટોરન્ટ? એટલે તમે આવવાના નથી ડિનર કરવા? મેં કીધું પણ મને ખબર હોય તો આવ ને. આવું કરે પણ ઇટ્સ ઓકે માફ હે. So scene જોયા ગીર ફોરેસ્ટ, Oh. લાયન્સ, હાઉ ઇઝ વધારે પડતા લાઈન્સ જોઈ લીધા તમે low લોકોએ. line. એવું લાગ્યું કે લાયન છે, કીધું હવે બસ કરો, હવે અમે લોકો જાય એટલું લાયન જોયા, એટલા લાયન, બહુ મજા તમે આવી. કહો છો સૌરાષ્ટ્રમાં, ધીસ વુડ બી વેરી કોન્ટ્રોવર્શિયલ થિંગ ટુ સે, સૌરાષ્ટ્રમાં લોકોના જીવનમાંથી સિંહ કાઢી નાખો ને, સાવજ, રાઈટ, તો કદાચ 25% ડિસ્કશનના ટોપિક્સ નીકળી જાય. હે હા, મતલબ દે આર સો ઇમોશનલી અટેચ્ડ. They are. નાનું છોકરું રમતું હોય અને એમ કે આવ મારો સાવજ, ત્યાંથી ચાલુ થાય. યસ, મતલબ લાયન ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધી સૌરાષ્ટ્ર કલ્ચર. યા બધી વસ્તુમાં વણાયેલો હશે, મતલબ લોકોના બાઇક પર આગળ સિંહનો ફોટો ફોર નો રીઝન તમને જોવા મળશે. ગુજરાત ટુરિઝમમાં બી સીન છે. Yes, everywhere. So lion is very important part of that culture, and I am born in Junagadh. Oh wow. Yes, so in that surrounding. Yeah. I also I spoke this. I asked this question to their tour guides and કેમ ખાલી આખા ઇન્ડિયામાં ખાલી ગુજરાતમાં જ કેમ છે, લાઈક એ બી આપણા ગીરમાં ને જુનાગઢમાં જ કેમ લાયન્સ છે. દે ટોલ્ડ મી અ વેરી બ્યુટીફુલ સ્ટોરી કે અહીંયાના માણસો પોતાના ઘરવાળાથી વધારે હાવજડાને Yes. પ્રેમ કરે That's છે right, ને, yes. એન્ડ ધીઝ ગાઈઝ ધ લાયન્સ રિલાય ઓન ધીઝ પીપલ Yeah. કે આ લોકો નહીં હોય તો અમે લોકો મરી જશું. Yeah. એ લોકોને એટલું રાખ્યું છે, એ લોકોને લાયન ને લિટરલી ધીસ ગાઈઝ આર વોકિંગ ઓન સ્ટ્રીટ, રસ્તા પર જંગલમાં ચાલે છે. તમને એક સ્ટોરી કહું. જે ટૂર ગાઈડ છે બધા. અમે લોકો જુનાગઢમાં દાદાની ઘરે રોકાવા ગયા હતા અને આખી રાત જાગ્યા, પત્તાને બધું રમ્યા, અને સવારે 5:30-6 વાગ્યા હતા. અમને થયું આપણે ગીર ફોરેસ્ટ જઈએ. મારા ઘરથી 5 થી 6 કિલોમીટર તો ગિરનાર ચાલુ થઈ જાય, ફોરેસ્ટ એરિયા ચાલુ થઈ જાય. તો અમે ત્યાં ગયા, ગાડી પાર્ક કરી, and we started walking into the jungle. અને ત્યાં એક મંદિર છે. The plan was to go to the મંદિર and have tea. થોડા આગળ ગયા, we were 5 people. I heard something, my uncle heard something, and we both looked at each other, and it was unsaid conversation. We understood that there is something around. તે સાંભળ્યું, હા મેં પણ સાંભળ્યું, let's run, right? And we immediately took a U-turn. 2-3 જણા અમારી પાછળ હતા, 100 મીટર ત્યાંથી જ U-turn મારી લીધો. અમે ડરતા બહાર નીકળી ગયા. આજુબાજુમાં ક્યાંક તો સિંહનો અવાજ આવ્યો. બહાર એક ભુટ્ટાવાળો, મકાઈવાળો બેઠો હતો, એની શોપ સેટ કરતો હતો. મેં કીધું, સિંહનો અવાજ આવ્યો અહીંયા. તો કે હા, તો શું થઈ ગયું? એટલે સિંહનો અવાજ આવ્યો, તમને ડર નથી? અમે લોકો ભાગીએ છીએ. તો કે અમને કૂતરાઓથી ડર હજી પણ લાગે, પણ સાવજથી ડર ના લાગે. મને ત્યાં એક કાંઈ ના કરે. વેરી બ્યુટીફુલ સેઇંગ ઇન ગીર એન્ડ જુનાગઢ કે એકવાર હાવજડા પર હું ભરોસો કરું પણ કૂતરા પર ના કરું. Yeah. ઇટ્સ અ બ્રેવ સ્ટેટમેન્ટ ટુ સે Yeah, yes. કે લાયન્સ એ લોકો લાયન્સ જરાય ડર ન લાગે, એ કઈ ના લાગે. પોતાના ઘર ના લાગે. Yes. બહુ મોટી સ્ટોરી બી હતી, પણ આઈ ટેલ યુ લેટર. બટ એટલે કેવી રીતના એક લાયન એ લોકોનું એક કાવને લઈ ગઈ હતી ફેમિલીને. તો હવે એ એક કાવથી દૂધ વેચતા હતા ને એક કાવ એના ઘર માટે હતું. તો ગવર્મેન્ટ પૈસા આપે કે ધીસ ઇઝ બીકોઝ લાયન ટુ ક્યોર કાવ, ગવર્મેન્ટના તરફથી તો અમને પૈસા આપે છે કમ્પન્સેશન. એ તો એમને નથી જોતા કમ્પન્સેશન, એ તો એનું કામ કરે છે. મતલબ એવી કોઈ દેશ ભાવના કે એવું કાંઈ જ નહીં. હવે અડધું અમે લીટર વેચશું ને અડધું અમે પીશું, કઈ વાંધો નહીં. ઇટ્સ ધેટ બ્યુટીફુલ. આપણે હોત તો શું કે ના પૈસા જોઈએ તમને શું આપું. સો બ્યુટીફુલ. ત્યાં આપણે નેસમાં ખાધું, નેહડી. નેમાં એ જેવી હોય Yes, કહેવાય, એમાં નેહડા. ખાધું ઓલો રોટલો ને ગોળ ને ઘી, અને હજી એક વસ્તુ ખાધી એમાં બધું જ શાક બધું એમાં આવી જાય. ઊંધિયું. ના, ઉંબાડિયું
પંચકુટિયું. ના બધું જેટલું બી બચ્યું હોય ને બધું એની અંદર નાખી દે લોકો. અચ્છા. ખબર નહીં, બહુ મસ્ત શાક જ હતું કોઈ. હા હા. એ ખાધું, ખબર નહીં તમને ખબર છે કોઈને? ના હવે ને ઉંબાડિયું તો વલસાડનું, એ નહીં. એસ પરથી નામ છે એનું કાંઈ. એ જ પરથી. હા કાંઈ તો ખાધું તમે લોકોએ, બધું એની અંદર જ હતું. રીંગણાથી લઈને ને ઇટ્સ અ ગ્રેવી અચ્છા. જે ત્યાં ખાધી હતી મેં, પણ બ્યુટીફુલ. આઈ ફેલ ઇન લવ વિથ ગુજરાત લાઈક નો અધર વે ઓર નો અધર પ્લેસ, બીકોઝ મીનિંગ છે. આઈ કેમ ટુ નો કે ગુજરાત ઇઝ મોર દેન જલેબી, ફાફડા એન્ડ ગરબા. Yeah, And I want to I take think this- this thing needs to go out. Absolutely, Yes. yeah. And I want to It's a take lot this more out than to that, the yeah. people saying कि please literature wise, history wise, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, આપણા ગાંધીજી, કેટલી Yes. બધી વસ્તુ અહીંયાથી આવ્યા છે એટલું ગુજરાતમાં. બધું છે કલ્ચર. નરેન્દ્ર મોદી બી. Yes. Yeah. ના સાચે, હું હમણાં જાઉં છું સૌરાષ્ટ્ર અરે વાહ, વેનસડે ફોર અ વીક. આવું સાંભળીને તો કાલે જ જતો રહો યાર. 100%. I am in love. ગુજરાતની અલગ જ અપીલ Yes. છે અને અમે મુંબઈમાં રહીએ છીએ એટલે અમને અમારું એટલું કનેક્ટ ન થાય, પણ બીકોઝ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, બીકોઝ ઓફ ધ ફેક્ટ દેટ વી આર ડુઈંગ ગુજરાતી ફિલ્મ્સ, Right. ગુજરાત એક્સપ્લોર કરવા ઇન ટર્મ્સ ઓફ શૂટિંગ ઓલ્સો. Yeah, you've shot ગુજરાતમાં both the કેટલા movies in ફેસિલિટીઝ છે. Gujarat. યા ત્રણે પિક્ચર અમે ગુજરાતમાં જ શૂટ ટેકનિકલ ટેલેન્ટ બધું મળી જાય છે. ટેકનિકલ ટેલેન્ટ મળે છે ત્યાં, પ્રોડક્શન ડિઝાઇનર્સ એટલા સરસ છે, લોકેશન્સ કેટલા અમેઝિંગ, કચ્છથી લઈને ગોંડલથી લઈને આણંદ, વસો, The અમે palace we shot it was beautiful. દરેક જગ્યામાં અમને શૂટિંગ કરવાની સહજતાથી શૂટિંગ કરવા મળ્યું અને ઇઝીલી બધા પરમિશન્સ મળી જાય અને ફેસિલિટીઝ બધી હોય. અને ગુજરાતમાં શૂટ કરો ને ત્યારે એમ લાગે કે આપણે ઘરે જ શૂટ કરીએ છીએ. Yes. કેમ કે બધું પ્રેમથી બધા યુ નો That's આપણી also a સાથે very રહે. good thing, because આપણે આપણા જ જ્યારે હોય બધા. રિક્ષાવાળા રિક્ષાને બોલાવે, રિક્ષા ગુજરાતીમાં વાત કરે. આપણે મુંબઈવાળા આદત ના હોય ને, બધી વસ્તુ ગુજરાતીમાં ચાલુ છે. તો મને બહુ ગમે. બધું આપણું જ અને લાગે. બધા યુ નો સેટ ઉપર, પહેલી વાત તો સેટ ઉપર છે ને ગુજરાતમાં જ્યારે ગુજરાતના એક્ટર સાથે કામ કરે, ગુજરાતના સ્ટાર સાથે કામ કરે, શાંતિથી બધા વાતો કરે, ચા પીવે, નાસ્તો કરે. બોમ્બેમાં શું થાય, બધા પ્રોફેશનલ હોય. યસ. તમારું જેવું પેકઅપ થાય એટલે બધા ઘરે, પણ અહીં તો પેકઅપ પછી બધા બેસે, ચર્ચા કરે, ચલો આજે આપણે થોડી અહીંયા તેની વાતો કરે. એટલે આ બધી નાની નાની વાતો મને ગુજરાતમાં બહુ જ ગમે. અને આઈ લવ ધ ફેક્ટ દેટ આઈ એમ અ ગુજરાતી, અને આઈ લવ ધ ફેક્ટ દેટ પોતાની ભાષામાં કામ કરવાનો મોકો મળે છે અને કામ થ્રુ વી આર રીચિંગ આઉટ ટુ પીપલ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ, યા. બીકોઝ બધે જ છે ગુજરાતી. બધે જ ગુજરાતીઓ પેલી એક છે. saying છે ને, એકવાર કાઠિયાવાડમાં ભૂલો પર ભગવાન તને સ્વર્ગ ભૂલાવું શામળા. અચ્છા. સમજાણું હા થોડું. હા, કે ભગવાન ટ્રાય ટુ ભૂલી જાય. એકવાર કાઠિયાવાડમાં આ ભૂલા બધું. પડો, ટ્રાય એન્ડ ગેટ લોસ્ટ ઇન કાઠિયાવાડ, તમને સ્વર્ગ ભૂલાઈ દઈશ. અચ્છા. Yeah, and હજી that- વસ્તુ મેં the શીખી, saying is તાણ to બહુ God. કરે, તાણ. તાણ, yes. હે ને? Yeah, it's a deadly thing. You know, so what, you know what is that? When you are, Like when, no, 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 no. No, no, no. When you are, so when you go to a Kathiawadi house, so I have learned this thing. કાઠિયાવાડી લોકોને અગર તમે ટણી કરો ને, કરો ને, તો એ તમારી જિંદગી ખાઈ લેશે. તો તમે પ્રેમ માંગશો ને, એટલું પ્રેમ કરશો, તમે પ્રેમથી સફોકેટ થઈ જશો કે આટલું બસ, આટલું પ્રેમ નહીં કરો. That's right, yes. And also તાણ એટલે શું, when you are going to eat food or do, like you know, normally ખાવા જાવ કોઈના ઘરે કાઠિયાવાડમાં, and you have to say no when you are 50% done, because ત્યારથી એ લોકોનું કામ And you have to ચાલુ go થશે. slow. નહીં તો તમે કહેશો ને કે 100% આમ ડન, હજી તો ચાલુ જ છે. That is when it starts. જે ચા આવશે, હજી લ્યો, હજી લ્યો. Yes. હજી લ્યો, that's તાણ. આપણે રાજસ્થાનમાં મનવાર કે અહીંયા તાણ હોય. અને ઘરમાં અગર 3-4 સદસ્ય હોય ને તો એક જણ જમે નહીં. He is standing aside just to wait for everybody to Finish. fill full and then start doing the taan. Oh. આ મેં હમણાં- આ બધી મહેમાન નવાઝી એ તો ગુજરાતમાં છે. And literally I felt so proud being a Gujarati after doing this film, because આપણા એક ઓલું હતું ને, એક ઓલું છે સ્ટિગ્મા છે કે ગુજરાતી એટલે આઈ ઓલવેઝ યુઝ ટુ ફીલ કે એમ્બેરેસ કે અરે ગુજરાતી એટલે હે ને ઓલું કરતો હશે ને આ કરતો હશે, મીઠું Yeah. ખાય ને આ બધું ખાય. આવો કાઠિયાવાડી ખાવાનું જોઈને Yes. દેખાડો So depth કેટલું છે ત્યાં તીખું હોય. design માં, yes. તીખું તો હોય of course, but overall કેટલી variety yeah, કેટલી છે. variety, yes. Yeah, so I like, this is why I have started making videos also in Gujarati. I'm proud to be Gujarati, and that's why I want to show it to the world કે આમાં શરમાવાની કોઈ વસ્તુ નથી. પેલા બધા લોકોને લાગે ને કે અરે આ તો ગુજરાતી એને બોલતા નહીં આવડતું, આ તો પણ આવો ખબર પડશે હવે કેટલી બધું ગુજરાતી શું શું કરે છે ખબર પડશે. It's learning. Yeah. અને કોઈ જ ભાષા, જાવેદ અખ્તરે બહુ બ્યુટીફુલી કીધું છે કે જે લેંગ્વેજ શુદ્ધ થઈ જાય ને એ લેંગ્વેજ મરી જાય. Right? Language needs to evolve. Alive. It has to be alive words with the people. coming into it, the language will be more refined and evolved. Absolutely. કોઈ ભાષા ચોખ્ખી નથી. Yes. True. Superb. So on that note, we'll end Yes, this. we are done. Yeah. Thank you so much. And 31st May, 31st May Jamkodi જમકોડી આવી in રહી છે. theaters. મારું ડેબ્યુ છે. Yes. આમને તો તમે જોયા જ હશે, પણ અમે સાથે જોવો, અમને બહુ મજા આવશે. All right. Superb. See you. Thank you. Bye bye.